श्री वेदांताचार्योज्यो मे सतिधत्तां सदा हृदि रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्सैकराणि प्रायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितायुवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन वदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्बहुलाविरामं श्रीमत्तदङ्गिरिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोनयाति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरं तप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं पावयामि पौमानन्दरम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमासदन्दियोगं समूतरोत्पन्नदर्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्चवदं निशामयध्वम् श्रीराघवं दशरथात्मजं प्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान् वेरत्तदीपं राजानुबाहुमरविन्ददलायुधाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रपञ्चसुते तत्त्वं मणिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरति पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वश्चरैणं च हिरावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिवप्रच्छ वाल्मीकिं मुनिपुङ्गवं जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमं व्योमभास्करः सन्तश्रीरङ्गविद्वेषचरणत्राणशेखराः जयन्ति पूर्णत्राणपदपङ्कजरे नमः கற்பார் ராமபிரானையெல்லால் மட்டும் கற்பரோ குறிப்பாமுதலா புல்லெரும்பாதி முந்தின்றிய நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசனம் உத்திரமும் நற்பாலுக்கு உத்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே சியாபதி ராமச்சந்திர கி ஜெய் பவனசுத ஹனுமான் கி ஜெய் नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 नारायण हरि नारायण
నారాయణ హరి నారాయణ నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ హరి నారాయణ सीतापति रामचंद्र की जय अहमात्मा अहमात्मा न देहोस्मि न देहोस्मि विष्णुशेषो विष्णुशेषो अपरिग्रहः अपरिग्रहः तमेव तमेव शरणं प्राप्तः शरणं प्राप्तः तत्कैङ्कर्य तत्कैङ्कर्य चिकीर्षया चिकीर्षया పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడి దాసుడినైన నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు ఒక జీవాత్మని వాడి యందే ఆధారపడి ఉన్న వాడి దాసుడిని ఇదే నా స్వరూపం అనే సత్యాన్ని గుర్తించి జీవితంలో నేను చేయవలసిన ఉపాయం ఒకటే. నేను ఏది చేసినా నేను సఫలీకృతం అవ్వలేను కాబట్టి వాడి పాదముల యందు శరణాగతి చేసి ఆ శరణాగతి ఎలా చేయాలో కూడా నాకు తెలియనప్పుడు ఒక సత్సంప్రదాయంలో ఉన్న ఒక సదాచారుని ఆశ్రయించి ఆ శరణాగతిని అనుష్ఠానం చేసి శరణాగతి చేస్తే మోక్షం ఇస్తాను అని పరమాత్మ చెప్పాడు కాబట్టి ఏమాత్రం భయం లేకుండా నిశ్చింతగా బతికున్నంత కాలం ఆయనకే సేవ చేసుకుంటూ ఆయనకి నచ్చినట్టే బతికి నా జీవితంలో నేను ఆనందంగా నా జీవితాన్ని నేను ఆనందంగా కొనసాగిస్తాను అనేది ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం. ఇంత రహస్యం ఉంది. ఇదే మన జీవితాధారం శ్లోకం. చాలా ఆశ్చర్యమైన రోజు ఇవాళ తొలి ఏకాదశి, ఆషాఢ ఏకాదశి అంటారు. ఇక్కడ పైన ఉత్తరాయణం ప్రారంభం. అంటే ఉత్తరాయణం అంటే ఏంటంటే భూలోకం ఇలా ఉంది, సూర్యుడు మనకు ఎప్పుడు ఏంటి తూర్పు వైపు ఉదయిస్తాడు, పశ్చిమం వైపు అస్తమిస్తాడు అందరికీ తెలుసు. కానీ దక్షిణాయనంలో ఇలా దక్షిణం వైపు ఇలా వస్తాడు, ఉత్తరాయణంలో ఇలా ఉత్తరం వైపు వస్తాడు భూమికి. ఓకే, దీనికి దక్షిణాయనం అని పేరు, ఉత్తరాయణం. కాబట్టి ఇక పైన ఇలా వస్తాడు అంటే సూర్యుడేం రాడు, భూమి అలా తిరగడం వల్ల అలా వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఉత్తరాయణం అనేది చాలా మంచి కాలం, ఇది చాలా ఆశ్చర్యమైన కాలం. అన్ని వ్రతాల అనుష్ఠానాలన్నీ ఈ కాలంలోనే చేస్తారు. ఎందుకంటే దేవతలకి ఇది పగలు, ఇవాళ నుంచి వాళ్ళకి పగటిపూట. అంటే మన సంవత్సరం వాళ్ళకి ఒక రోజు శాస్త్రంలో చెప్పుబడింది కాబట్టి వాళ్ళకి రాత్రి ఇప్పటి నుంచి బ్రహ్మ ముహూర్తం వాళ్ళకి ప్రారంభం. ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు అలా చాలా ఆశ్చర్యమైన రోజు దక్షిణాయనం ప్రారంభం. కాబట్టి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈసారి చాలా విశేషంగా ఒక విషయం వచ్చింది. నిన్న అంటే రెండు సంప్రదాయానికి చెందిన రెండు ఆచార్యుల అవతార దినం మధ్యలో ఏకాదశి వచ్చింది. నిన్న పెరియాళ్వారు విష్ణు చిత్త స్వామి యొక్క అవతారం, రేపు నాథముని అవతారం, మధ్యలో ఏకాదశి వచ్చింది. చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం. అయితే యథార్థంగా మనం ప్రతి ఏకాదశి శ్రీమద్ రామాయణం శ్రవణం చేసేలాగా వాళ్ళు కూడా చేద్దాం. అనురక్త మహాత్మానం రామం సత్య పరాక్రమం అనుజగ్ముహు ప్రయాంతం తం వనవాసాయ మానవాహ. ఇక్కడ ఆపాం పోయిన ఏకాదశి రోజు. అంటే రాముడు అయోధ్య నగరం నుంచి బయలుదేరాడు రథంలో. సుమంత్రుడు రథాన్ని నడిపిస్తుండగా సీతారామ లక్ష్మణులు రథంలో అధిరోహించి సరయూ నది తీరాన అక్కడ వరకు వెళ్ళారు. ఇక్కడ వరకు చూశాను. అయితే ఇక్కడేమో దశరథుడు, కౌసల్య వీళ్ళందరూ చాలా శోకంతో గురై ఉన్న అయోధ్యలో అందరూ చాలా పరితపించిపోతున్నారు రాముడు వెళ్ళాడు అని. అక్కడ చూశాను. కానీ చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి, అది చూడాలి మళ్ళీ ఒకసారి. ఒక శ్లోకం, చాలా అందమైన శ్లోకం అది. ఏం శ్లోకం అంటే నత్వాం పశ్యామి కౌసల్యే సాధుమా వాణినా స్పృశ రామం మేనుగత దృష్టిర్ అద్యాపిన నివర్తతే అని ఒక శ్లోకం. చాలా అందమైన శ్లోకం. దశరథ మహారాజు అంటున్నారు, రామం మేనుగత దృష్టి అద్యాపిన నివర్తతే. కౌసల్య, రాముడు వెళ్ళాడే,
రాముడు ఇలా రథంలో అలా వెళ్ళాడే, నా కంటి చూపు ఎక్కడి వరకు అందుతుందో అక్కడి వరకు రాముడిని చూశాడే. దాని తర్వాత నా రామం మేను గతా దృష్టి, నా దృష్టి ముందే నా కళ్ళు రాముడు ఎలా వెళ్ళాడో రాముడిని అనుసరించుకుంటూ నా దృష్టి, నా కళ్ళు, నా కంటి చూపు వెళ్ళిపోయింది, నాకేం కనిపించట్లేదు. రాముడితో వెళ్ళిపోయింది అది. రాముడు ఎలా వెళ్ళాడో రాముడితో వెళ్ళిపోయింది అంటున్నారు. ఆశ్చర్యమైన విషయం ఇది. అద్యాపిన నివర్తతే, ఇంకా రాలేదు అంటున్నారు. అంటే ఇది సాధారణంగా జరగదు ఇది. మరి దశరథ మహారాజుకి ఎలా జరిగింది? నేను రాముడితో పాటు గుడ్డివాడు అయిపోయాడు అంటున్నారు. నాకేం కనిపించట్లేదు అంటున్నారు. చివరి వరకు అలానే ఉంటారు, ఇంకేం కనిపించదు దశరథ మహారాజు. కళ్ళు పోయింది. అలా ఎలా పోతుంది? చాలా ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ ఉంటేనే పోతుంది. అంటే నా స్వామి పోయాడంటే నా ఇంద్రియం స్వామితో పోవాలి. అటువంటి ఒక దశ. అంటే మనకి సాధారణంగా ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు ఒక గోడ దగ్గర ఏదైనా ఒక మనిషి ఎవరో ఉన్నారు, ఆయన మనం చూస్తున్నాం. గోడ దాటి గోడ వెనకాల వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, మళ్ళీ అంటే ఆయన్నే చూస్తున్నాం, మన కంటికి ఆ వస్తువు అలా కనిపిస్తుంది. ఆయన వెళ్ళిపోగానే మళ్ళీ దృష్టి మన దగ్గర వచ్చేస్తుంది, మనం వేరేదో ఆలోచిస్తాం. కానీ దశరథ మహారాజాకి రాముడితో పాటు వెళ్ళిపోయింది అంటున్నారు. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. అంటే ప్రపంచంలో మన ఇంద్రియాలకి అతి భోగ్యకరమైన వస్తువు శ్రీమన్నారాయణుడే అనే విషయం. అవి పొందవలసిన ఆనందం ఏంటంటే శ్రీమన్నారాయణుడిని మాత్రమే. శ్రీమన్నారాయణుడు ఎక్కడ వెళ్తే అక్కడ వెళ్ళిపోవాలి. ఎందుకంటే జీవాత్మ అలానే వెళ్తుంది. ఉపనిషత్ విషయమే. నచ పునరావర్తతే నచ పునరావర్తత ఇది చాందోగ్యోపనిషత్. ముక్త స్థితిలో వైకుంఠంలో శ్రీమన్నారాయణుడి వెంటనే వెళ్ళామంటే, వైకుంఠం చేరుకున్నామంటే మళ్ళీ ఇక్కడ రావు. అదే నీ ఆఖరి డెస్టినేషన్. ఫైనల్గా నువ్వు అక్కడే వెళ్ళాలి. ఎక్కడ వెళ్ళినా మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తావు. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడే అంటున్నాడు, అర్జున ఎక్కడ వెళ్ళినా మళ్ళీ ఇక్కడే రావాలి, భూలోకమే. మీరు మీ ఇల్లు ఒకటి ఉందనుకోండి, అది మీకు గూడులాగా, ఒక పక్షికి గూడులాగా. పక్షి ఎక్కడ తిరిగినా మళ్ళీ గూడు దగ్గరే వస్తుంది కదా. అలా మీకు మానసికంగా అలానే ఉంటుంది. మీరు అమెరికా వెళ్ళండి, ఇది వెళ్ళి చివరికి నేను ఇక్కడ రావాలి, ఎందుకంటే ఇదే నా ఊరు అని మీకు ఉంటుంది కదా మైండ్ సెట్. అలా మీరు ఏ కర్మ అయినా చేయండి, దానికి మీరు ఫలితం ఎక్కడో అనుభవిస్తారు. స్వర్గంలో అనుభవిస్తారు, నరకంలో అనుభవిస్తారు, ఇక్కడ అనుభవిస్తారు, అక్కడ అనుభవిస్తారు. గంధర్వులు, కిన్నరులు, కింపురుషులు అన్నీ అనుభవిస్తారు. కానీ సాధన చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడే రావాలి. ఇంద్రుడైనా సరే ఇక్కడే రావాలి. క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకాన్ విశంతి అంటున్నాడు కృష్ణుడు. పుణ్యం క్షీణించిందంటే ఇక్కడే రావాలి. ఇంద్రుడైనా సరే అవన్నీ గెస్ట్ హౌస్ లాగా, హోటల్ లాగా. అవన్నీ 1000 రూపీస్ అంటే 1 డే, 2000 రూపీస్ అంటే 2 days. అలానే పుణ్యం ఎక్కువ ఉంటే ఇంద్రలోకంలో ఎన్ని రోజులు, అది ఇక్కడ రావాలి అంతే. కాబట్టి కానీ ఎక్కడ వెళితే మళ్ళీ అదే, అందుకే దాని పేరు వైకుంఠం. వైకుంఠం అంటే ఏదో దాని పేరు ఎందుకు పెట్టారో మనకు తెలుసుకోవాలి. కుంఠితం అంటే జారడం అని అర్థం. వికుంఠితం అంటే జారకుండా ఉండడం అని. ఎక్కడ వెళితే నువ్వు జారకుండా ఉండవో అదే వైకుంఠం. అందుకే దాని పేరు వైకుంఠం. అందుకే ఆయన పేరు అచ్యుత అని పేరు. చ్యుతి అంటే అదే విషయం, జారడం అని అర్థం. అచ్యుత అంటే జారకుండా ఎవడు కాపాడుతాడో వాడు అచ్యుత అని పేరు. అందుకే అచ్యుత అని ఆయన ఎందుకంటారంటే జారకుండా కాపాడుతారు. అందుకే అచ్యుత అంటారు. ఎందుకు అచ్యుత అంటారంటే నువ్వు జారకుండా కాపాడుతావు కదా, కాపాడు అని అర్థం. అందుకే ప్రతి శ్లోకాల ఆచమనం ఒక సంస్కారం ఉంది. అచ్యుతాయ నమః. మందు తీసుకున్నాడు అచ్యుత అనంత గోవింద చెప్తున్నాను కదా. అచ్యుత అనే పేరే మొట్టమొదటిగా చెప్తాం. దానం ఇచ్చేటప్పుడు అచ్యుత ప్రియత అన్నీ అంటున్నారు పురాణాలు. యముడే అంటున్నాడు అచ్యుత అని పేరు చెప్పి దానం ఇవ్వు, నీకు ఏ దోషం రాదు అని. కృష్ణుడు చూసుకుంటాడు. ఆయన పేరు చెప్పి ఇచ్చావు కదా, కృష్ణుడు చూసుకుంటాడు. ఎందుకంటే చ్యుతి లేకపోతే నువ్వు జాగ్రత్త కర్మ. కాబట్టి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే దృష్టి ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోయింది అంటున్నారు. చాలా ఆశ్చర్యం. అంటే మన ఆచార్యులు దానికి వ్యాఖ్యానం ఏమిచ్చారంటే, ఇప్పుడు మీకు
కళ్ళు అని ఉంది కదా, దీన్ని ఇంద్రియం అంటున్నారు. ఇది దీంట్లో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. కళ్ళు, ముక్కు, చెవిలో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. కర్మేంద్రియం అని పేరు, ఒకటి జ్ఞానేంద్రియం అని పేరు. కర్మేంద్రియం అంటే ఇది ఇక బయట కనిపిస్తుంది కదా, ఇది అలా ఇలా చూస్తుంది. లోపల చక్షుష్ అని ఒకటి ఉంది, దీని లోపల, కళ్ళ లోపల. అది లేదనుకోండి, ఇది కెమెరా లెన్స్ లానే, కెమెరాకి కూడా లెన్స్ ఉంది కదా, అది అలా ఇలా చూస్తుంది. కానీ ఆ కెమెరాకి ఏం చూస్తుందో జ్ఞానం వస్తుందా? రాదు. ఏది చూస్తుంది అనే జ్ఞానం రాదు. కానీ దీనికి రాదు జ్ఞానం. లోపల చక్షుష్ అని ఒకటి ఉంది, దానికి వస్తుంది. అదే మనకి ఇది ధర్మం, ఇదే ధర్మం అని చెప్తుంది. ఇది ఇది ఈ వస్తువు ఇది అని చెప్పేది లోపల ఒకటి ఉంది, చక్షుష్ అని. ఇప్పుడు దశరథ మహారాజుకి ఇది ఉంది, లోపల చక్షుష్ అన్నది అది పోయింది అంటే అది విషయం. అంటే ఆ చక్షుష్ అనుకుందట, నేను దశరథుడితో ఉండాలా రాముడితో ఉండాలా ఆలోచిస్తాను. దశరథుడితో ఉంటే ఎందుకు శోకం, నేను చేరాల్సింది వాడినే కదా, వాడితో వెళ్ళిపోదామని వెళ్ళిపోయింది. 60,000 సంవత్సరాలు నాతోనే ఉంది, 25 సంవత్సరాల నుంచే రాముడు పరిచయం, కానీ రాముడితోనే వెళ్ళిపోయింది. చాలా అంటే అద్యాపిన నివర్తతే, ఇంకా రాలేదు, రాదు కూడా. అంటే మన ఇంద్రియాలకి ఎవరిని ఇవ్వాలి అనే విషయం చాలా విస్తారంగా ఉంది భగవద్గీతలో. దీని గురించి చర్చ. కృష్ణ మనస్సుని ఎలా మన అధీనంలో పెట్టుకోవాలి అని అర్జునుడు ఒక విషయం అడుగుతాడు. చంచలం హి మన కృష్ణ అంటారు. మనసు చాలా చంచలంగా ఉంది, ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే చంచలమే, అది సృష్టించింది నేనే కదా అంటున్నాడు. నేనే కదా అలా సృష్టించాను. మరి అది ఎలా నీ అధీనంలో ఎలా వస్తుందంటే అభ్యాసేనతు కౌంతేయ, అభ్యాసం అని చెప్తున్నాడు, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే వైరాగ్యం. వైరాగ్యం అంటే రాగం లేకపోవడం, అంటే ఇష్టం లేకపోవడం. దీంట్లో ఏముంది, దీన్ని ఎందుకు చూడాలి, దాంట్లో ఏముంది, దాన్ని ఎందుకు చూడాలి. కానీ మనసుకి ఎలా వస్తుంది ఆ స్థితి, ఇది నాకు ఇష్టం లేదు అని ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది మనసుకి, ఇంకోటి ఏదో ఎక్కువ ఇష్టం అనిపిస్తేనే ఇది ఇష్టం లేదు అనిపిస్తుంది కదా. మనసు ఎప్పుడు, ఈ కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు, మనసుకు ఒకటి ఇచ్చేస్తేనే ఇంకోటి వదిలేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. మరి ఏది ఇస్తే సుఖంగా ఉంటుంది, అది ఏది ఇచ్చినా దుఃఖపడుతుంది. సెల్ ఫోన్ ఇచ్చారు, సెల్ ఫోన్ వల్ల మళ్ళీ దుఃఖమే వస్తుంది. వేదవ్యాస స్వామి అంటున్నారు, నువ్వు ఏది సుఖం అని అనుకుంటావో అదే ఒక రోజు నీకు దుఃఖంగా అవుతుంది. ప్రపంచం భార్య సుఖం అనుకున్నాడు, భార్య తిడితే కోపం వస్తుంది, బాధపడుతుంది, చాలా బాధపడుతుంది. చాలా ఇష్టపడే వ్యక్తి తిట్టారనుకోండి, మనకి చాలా బాధ ఇస్తుంది. ఇల్లు చాలా ఇష్టపడి కట్టాడు ఒక ఆయన, దాంట్లో ఎలుకలు వస్తుంది, ఏం చేసినా ఆ ఇల్లు అంటేనే అసహ్యం వేస్తుంది. అంటే ఇల్లు మన అధీనంలో లేదు ఇప్పుడు. అట్లాంటి స్థితులు అన్నీ వచ్చినప్పుడు మనకి అది దుఃఖం వేస్తుంది. అప్పుడు లోకంలో అన్నిటికంటే భోగ్యమైనది ఏది అని ఆలోచిస్తే శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కడే ఉంటుంది శాస్త్రం. కృష్ణుడు ఒక్కడిని పొందేంత వరకు నువ్వు సుఖంగా ఉండవు. కృష్ణుడే అంటున్నాడు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు. నీ హృదయానికి నన్ను ఇస్తేనే నువ్వు సుఖంగా ఉంటావు. నువ్వు నీ హృదయానికి నువ్వు ఇవ్వకపోతే నువ్వు ఏం పొందినా సుఖంగా ఉండవు. ఎందుకంటే అందుకే ఆయనకి పేరు పరబ్రహ్మం అని పేరు. బ్రహ్మం అంటే ఏంటంటే బృహతి బ్రహ్మయతి తస్మాదుచ్యతే బ్రహ్మ అని దానికి డెఫినేషన్. అంటే ఏంటంటే అన్నిటికంటే, అన్ని విషయాల్లోనూ అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది, నీకు అటువంటి ఉత్తమమైన స్థితి ఇచ్చేది అదే బ్రహ్మం. లోకంలో అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది, నువ్వు ఏ క్వాలిటీ తీసుకున్నా దాంట్లో అదే ఉత్తమమైనది. అందం అదే ఉత్తమమైనది, దయ అదే ఉత్తమమైనది, రక్షించడం అదే ఉత్తమమైనది, శక్తి అదే ఉత్తమమైనది. అలా అన్నిటిలోనూ ఉత్తమమైనది, నీకు కూడా ఆ ఉన్నతమైన స్థితిని ఇవ్వగలిగేది. కల్పక వృక్షం అంటున్నారు, పారిజాత వృక్షం, కల్పక వృక్షం, చింతామణి, ఎన్నో ఉన్నాయి. అవన్నీ అది ఏది అడిగితే అది ఇస్తుంది అని అంటున్నారు. దాని గుణం ఇస్తుందా? ఇవ్వదు.
పారిజాతం కల్పక వృక్షం అడిగిందల్లా ఇస్తుంది అంట. కల్పక వృక్షానికి దానికి ఉన్న గుణం ఇస్తుందా? నేను అడిగినదల్లా ఇచ్చేవాడిగా నేను అవ్వాలి అంటే ఇస్తుందా? ఇవ్వదు. అలా పరమాత్మ ఏం చేస్తున్నాడంటే శ్రీమన్నారాయణ ముక్త స్థితిలో వాడిలానే రూపం మనకిస్తున్నాడు. ముక్త స్థితిలో అందరికీ శంకుచక్రం వస్తుంది, సామీప్యం ఇస్తున్నాడు, వాడి దగ్గరలోనే ఉంటాం. సాలోక్యం ఇస్తున్నాడు, వాడి లోకంలోనే ఉంటాం. సాయుధ్యం, వాడు ఏం ఆనందం పొందుతున్నాడు, బ్రహ్మానందం అని అంటారు. బ్రహ్మానందం అంటే ఒక ఆయన నవ్వించి ఆయన కాదు. బ్రహ్మానందం అంటే బ్రహ్మకి పరబ్రహ్మానికి వచ్చే ఆనందమైన స్థితి, అది నీకు వస్తుంది, అది నీకు ఇస్తాడు. అది ఎవరు ఇవ్వలేరు, ఆ స్థితిని నీకు ఇస్తాడు. కాబట్టి ఆ దాన్ని అర్థం చేసుకుంది కాబట్టి వెళ్ళిపోయింది అది, అదే విషయం. ఇలా మన అంటే దీంట్లో ఉపదేశం ఏంటంటే భగవంతుడి యందు నీ ప్రీతి ఇలా ఉండాలి అనే విషయం. నీ కళ్ళు ఇలా ఉండాలి, భగవంతుడినే చూడాలి, కృష్ణుడినే చూడాలి. కృష్ణుడిని చూడకపోతే ఈ కళ్ళు ఉండి వ్యర్థం. అంటే ఇది వేదాంత స్వామి అంటున్నారు. మీకు వచ్చి కదా వైరాగ్య పంచకం వచ్చా? తృణమపి వయం సాయం సంఫుల్ల మల్లి మతల్లిక పరిమళముచా వాచా యాచామహే న మహేశ్వరాన్. నా వాక్ ఉందే, ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన విద్యారణ్యుడు అని పేరు, మీరు వినుంటారు. కృష్ణదేవరాయ వాళ్ళ విజయనగర సామ్రాజ్యానికి ఆయన రాజగురు, విద్యారణ్యుడు అని పేరు. ఆయన వేదాంత స్వామి ఆయన మిత్రుడే, బాల్య స్నేహితుడు. వేదాంత స్వామి వైరాగ్యం అని కష్టపడుతున్నాడు అని, నువ్వు విజయనగర సామ్రాజ్యానికి రా, ఇక్కడ నువ్వు హాయిగా ఉండొచ్చు, మహారాజా నేను బాగా నీకు అన్ని డబ్బులు అన్ని ఇచ్చి సత్కారం అన్నీ చేస్తాడు, నీ కష్టం అంత పోతుంది. అయితే ఈయన అంటున్నాడు, ఇప్పుడు మహారాజాకి డబ్బులు ఇవ్వాలంటే మహారాజాని స్తోత్రం చేయాలి. మహారాజాను ఇది, మహారాజాను అది అని స్తోత్రం. ఆయన డబ్బులు ఇస్తాడు, అది సుఖం అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. కానీ సుఖం ఏది? తృణమపి వయం సాయం సంఫుల్ల మల్లి మతల్లిక. సాయంకాల వేళలో మల్లెపువ్వు వికసిస్తుంది. ఆ మల్లెపువ్వు వికసిస్తే దాని యొక్క సుగంధం, నా నాలుకకి అటువంటి సుగంధం ఒకటి ఇచ్చాడు, అందుకే అది పద్యాలన్నీ పాడుతున్నాయి. ఇప్పుడు మల్లి పువ్వుకి ఎవడు సుగంధం ఇచ్చాడో వాడికి ఆ మాల వేస్తేనే బాగుంటుంది కదా, వేరే వాళ్ళకి వేస్తే ఏం బాగుంటుంది? వాళ్ళని సృష్టించలేదు ఆ పువ్వుని, ఎవడైతే సృష్టించాడో వాడు ఉత్తమమైన వాడు, వాడి దగ్గర ఆ సుగంధం ఉంది కాబట్టి వాడు దానికి ఆ సుగంధం ఇచ్చాడు. మన దగ్గర ఆ సుగంధం లేదు కదా. కాబట్టి మనకి మల్లెపువ్వు మన దగ్గర వచ్చింది అనుకోండి, మనకి అది గౌరవం. మల్లెపువ్వుకి మల్లెపువ్వుకి అది అవమానమే కదా, ఎందుకంటే మన దగ్గర దుర్గంధం ఉంది, శరీరంలో దుర్గంధం ఉంది. అలానే వేదాంత స్వామి అంటున్నారు, నా నాలుకకి అనే సుగంధం ఉంది, అందుకే ఇంత పరిమళమైన నాలుక ఇది. అది కాబట్టి అది ఎవడైతే ఇచ్చాడో వాడి గురించే పాడాలి. ఇది ఇచ్చింది కృష్ణుడు కాబట్టి కృష్ణుడినే పాడాలి. కాబట్టి ఆయన ఏ విషయం ఎలా చెప్తున్నారంటే, నా నాలుక కృష్ణుడికి ఒక పత్ని, ప్రియురాలు, ఒక గోపికాస్త్రి, ఒక రాధాలాగా. అది కృష్ణుడిని తప్ప ఎవరిది చూడదు. నా కళ్ళు కృష్ణుడికి ఒక పత్ని, నా చెవులు కృష్ణుడికి ఒక పత్ని. కాబట్టి నా కళ్ళు కృష్ణుడినే ప్రేమిస్తాయి, ఇంకేంది చూడదు. నా చెవులు కృష్ణుడినే వింటాయి, కృష్ణుడి గురించే వింటాయి, ఇంకేమి. అటువంటి స్థితిలో నమ్మాళ్ళవారిది కూడా, నమ్మాళ్ళవారు సుమారు 100 పాసురాలు ఇదే భావం. అంటే నాకు భోగ్యం శ్రీమన్నారాయణుడు ఒకడే, నేను వాడికి భోగ్యం, వాడు నాకు అన్న విషయం. అయితే ఒక 10 పాసురాలు నాయికా భావంలో, నాయికా భావం అంటే ఒక ప్రియురాలు భావంలో పాడడం, చాలా అత్యుత్తమమైన భక్తి భావంలో పాడడం. దాంట్లో తిరుప్పేరై అని దివ్యదేశం ఉంది తమిళనాడులో. అక్కడ అరవిందలోచనన్ అని పేరు, పెరుమాళ్ భగవంతుడు అరవిందలోచనుడు పేరు. చాలా అందంగా ఉంటాడు. ఇంకా ఆయనకి మకర కుండలం ఉంటుంది. మకర కుండలం అంటే చెవుతో కర్ణపత్రం ఉంటుంది, మన పాండురంగడికి ఉంటుంది కదా,
అలా ఉంటుంది, చాలా అందంగా ఉంటారు. ఆ స్వామి మీద ఒక 10 పాసురాలు, 10 పాసురాలు ఎలా రాస్తున్నాడు అంటే దానికి ఒక కథ చెబుతున్నాడు. అంటే ఒక ప్రియురాల్లాగా మాట్లాడుతున్నాడు నమ్మాడు. ఆ అమ్మ యొక్క వేదన చెప్తున్నాడు. ఆ ప్రియురాల యొక్క అమ్మ, ఆ పాప ఉంది, కృష్ణుడినే ప్రేమిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ అమ్మకి ఒక జ్యోతిష్కుడు చెప్పాడు చిన్నప్పుడు, చాలా మంచి అమ్మాయి, నీకు గౌరవం ఇస్తుంది, కానీ నువ్వు ఒకే ఒక విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉన్నావంటే నీ దగ్గర ఉంటుంది. ఏంటది అంటే తిరుప్పేరై అని ఒక చోటు ఉంది, దానికి మాత్రం పంపిస్తే నీ దగ్గర రాదు అని చెప్పింది. అయితే ఈ అమ్మాయి మిత్రులతో పాటు స్నేహితురాలతో పాటు అక్కడ వెళ్ళింది. నమ్మాళ్ళ వారు చెప్తున్నారు తన గురించి. వెళ్తే అక్కడ స్వామిని చూసేస్తే మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చిందా, కదలట్లేదు, ప్రాణం ఉందా లేదా అన్నట్టు మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు అమ్మ వేదనతో మాట్లాడుతుంది. అంటే ఒక పాసురం, చాలా అందమైన పాసురం. ఎంత అందం అంటే ఇళందయమ్మామై తిరత్తుపోన ఎన్నెంజినారు అంగే ఉళిందార్, ఒక పాసురం. అర్థం ఏంటంటే ఎందుకు ఇలా ఉన్నామంటే నేను అక్కడ వెళ్ళానా, నా హృదయం అక్కడే వెళ్ళిపోయింది, ఇక్కడ రావట్లేదు. నా హృదయం అక్కడే ఉండిపోయింది, ఇక్కడ రావట్లేదు. కాబట్టి అమ్మా నువ్వు పని చేయి, నువ్వు ఆ అరవిందలోచనుడికే నన్ను ఇచ్చేసేయి, ఇక్కడ నేను ఉండలేను, ఎందుకంటే నా హృదయం వాడి దగ్గరే ఉంది అని 10 పాసులు. అమ్మ ప్రశ్న అడుగుతుంది, ఈ ప్రియురాలు జవాబు. అంటే నమ్మాడు వారు అలా మాట్లాడు. ఇదే విషయమే. అంటే మన కళ్ళకి ఏది భోగ్యం అంటే కృష్ణుడినే. మనకు ఒకటి భోగ్యంగా అనిపిస్తుందంటే కృష్ణుడి గొప్పతనం మనకు అర్థం కాలేదని అర్థం. కృష్ణుడిని చూశాక కూడా ఇంకోటి ఏదో చూడాలి అనిపిస్తుందంటే మనకి కృష్ణుడి వైభవం ప్రభావం అర్థం కాలేదు. కృష్ణుడినే చూడాలని ఆశ ఉంది, కానీ చూడలేకపోతున్నానే. కృష్ణుడి దగ్గర ఏడవ, కృష్ణ నిన్నే ఎలా చూడాలి, నువ్వే అనుగ్రహించు. అందుకే రామానుజాచార్యులు వారు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు నన్ను నీ మనసుకి ఇవ్వు అన్నాడు. ఎలా ఇస్తాం, మనకి సాధ్యం కాదు కదా, మనం ఏమన్నా ప్రశ్నాదులమా, మనకి సాధ్యం కాదు. అప్పుడు రామానుజాచార్యుల వారు భగవద్గీత భాష్యంలో చెప్తున్నారు, తస్యచ వశీకరణం తరణాగతిరేవ. కృష్ణుడిని వశీకరణం చేయాలంటే శరణాగతి ఒక్కటే, వాడి కాళ్ళు పట్టుకో, ఏడు వాడి దగ్గర, అప్పుడు వశీకరణం. వాడే హృదయంలో వచ్చి కూర్చుంది. ఇంకా హృషికేశ అని పేరు. హృషికం అంటే ఏంటంటే ఇంద్రియం. ఇంద్రియానికి మన ఇంద్రియానికి నాయకుడు వాడే. ఋషికానాం ఈశ ఋషికేశ. కాబట్టి మన ఇంద్రియాలు, మన కళ్ళు, చెవి మొదలైనవి చూడవలసింది, వినవలసింది, మాట్లాడవలసింది అన్ని కృష్ణుడి గురించే. కాబట్టి అంటున్నారు, నత్వాం పశ్యామి కౌసల్యే సాధుమాం పాణినా స్పృశ. కాబట్టి కౌసల్యా నేను ఏది చూడలేకపోతున్నాను, నన్ను ఒకసారి ముట్టుకోవా, సాధు స్పృశ నన్ను ఒకసారి బాగా ముట్టుకోవా అంటున్నాను. ఎందుకంటున్నారు, దానికి మన ఆచార్యులు వ్యాఖ్యానం చెప్పారు. మీ ఇంటికి ఒకటి దొంగ వచ్చేసి వెళ్ళాడు, వాడు మొత్తం తీసుకెళ్తే మీకేం చింత ఉండదు. వాడు సగం వదిలేసి సగం తీసుకెళ్ళాడు అనుకోండి, ఏదేది వదిలేడు. అమ్మయ్య ఈ షెల్ఫ్లో వెండి పాత్రలు ఉండాలి, అవి తీసుకెళ్ళాడా, ఉన్నాయా, అక్కడ బంగారు నగలు ఉన్నాయి, అవి తీసుకెళ్ళాడు, ఇలా అవన్నీ చూస్తాడు కదా. అలా అన్నీ ఒక్కొక్కటి వెళ్ళిపోయింది కదా. దశరథ మహారాజే చెక్ చేసుకుంటున్నాడు, కళ్ళు వెళ్ళిపోయింది, చెవు ఉందా లేదా, ముక్కు వెళ్ళి, అది కూడా అంటే ఎప్పుడు రాముడు మొక్కగానే నుదిటి దగ్గర నాన్న వాసన చూడాలి. పిల్లలు మొక్కితే నుదిటి దగ్గర నాన్న వాసన చూడాలి, అది అనుగ్రహం, దీర్ఘాయుష ఏర్పడుతుంది. ఇది హిరణ్యకశిపు కూడా చేస్తున్నాడు, ప్రహ్లాదుడు. రాక్షసులకు కూడా తెలుసు ఒక ధర్మం, మనకి తెలియదు అదే విషయం. కాబట్టి అది చేయాలని ఉంది. ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా మొక్కితే నుదిటి దగ్గర వాసన చూడాలి, వాళ్ళకి మంచిది అని. రాముడి సుగంధం అది చూసి 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 అలవాటు. ఇప్పుడు ఆ వాసన లేదు, ముక్కు కూడా పనిచేయట్లేదు. అంటే ముక్కు లోపల ఒక ఇంద్రియం ఉంది కదా, అది పనిచేయట్లేదు. నాలుక పనిచేస్తుంది, అందుకే మాట్లాడుతుంది. చెవి పనిచేస్తుందో లేదో తెలియదు. ఇప్పుడు
స్పర్శం పనిచేస్తుందా లేదా అని అడగడానికి నువ్వు ఒకసారి ముట్టుకోవా అని అడుగుతుంది. ఇది కూడా ఉందా, ఇది కూడా రాముడితో వెళ్ళిపోయిందా అని అడుగుతుంది. ఒక విషయం. ఇంకోటి, నువ్వు ముట్టుకోవాలని ఎందుకంటున్నావంటే, సరే రాముడు వెళ్ళిపోయాడు సరే, కానీ నీ చేతులతో రాముడిని పెంచావు కదా, ఆ చేతులతో నన్ను ఒకసారి ముట్టుకోవాలి. నీ చేతులతో ఒకసారి ముట్టుకో. భగవద్ దర్శనం అవ్వలేదు, చాలా కష్టపడి ఒక ఊరికి వెళ్ళి భగవద్ దర్శనం అవ్వలేదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? స్వామి సరే అర్చక స్వామి మిమ్మల్ని నేను చూశాను కదా, ఈ చేతితో స్వామిని ఆరాధన, సరే మిమ్మల్ని చూడడం ఒక భాగ్యం, మీతో మాట్లాడడం భాగ్యం. దర్శించిన వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు మీ దగ్గర ప్రసాదం ఇచ్చారు, అలా చూడాలి. భగవంతుడు ఇది లేకపోతే భాగవతుల్ని భగవంతుడి సదృశంగా అంటే అది దొరకకపోతే ఏంటి, ఇది దొరికింది కదా అలా దశరథ మహారాజా నువ్వైనా ముట్టుకోవాలి నీ చేతులతో. ఇది రాముడిని పెంచిన చేతులు కదా, నా చేతులు కూడా రాముడిని పెంచిన చేతులే, కానీ ఇదే చేతుల్ని రాముడిని పంపించేశాయి. కాబట్టి నీ చేతుల్లో ఒకసారి నన్ను ముట్టుకో. నువ్వు ముట్టుకుంటే ఇది రాముడిని ముట్టుకున్న చేతులు కదా, రాముడిని ముట్టుకున్న చేతులు కదా అని రామస్మరణలో ఉండిపోతాను. ఆ భావంలో దశరథ మహారాజు చాలా ఇంకా నేను చాలా తక్కువ చెప్పాను, నేను చాలా దీర్ఘ వ్యాఖ్యానం దీనికి అన్ని విషయాలు చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు మనకి ముందుకెళ్దాం, ఎందుకంటే విషయం అక్కడ కవర్ చేయలేదు. అయితే ముందుకెళ్దాం. ఇప్పుడు రాముడు రథం దగ్గర ఉన్నాడు, నదీ తీరాన ఉన్నాడు. అనుజగ్ముహు ప్రయాంతం తం వనవాసాయ మానవా. అలానే వెళ్ళిపోయారు చాలామంది, కొంతమంది ఆగిపోయారు. అప్పటికి చెప్తున్నారు వశిష్ఠ మహర్షి అందరు, దశరథ మహారాజా వెళ్తుంటే నువ్వు ఆగు, వెళ్ళకూడదు అని ఒక విషయం చెప్పారు, ధర్మం. అది ఒకసారి మనవి చేశారు. ఏంటంటే మన ఇంటి పిల్లవాడు, మన ఇంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఏదైనా ప్రయాణం చేస్తున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు తిరిగి రావాలి అని మీకు ఆశ ఉంటే ఎక్కువ దూరం వెళ్ళకూడదు. మనకు శాస్త్రం ధర్మశాస్త్రం, ఊరికే నేను అక్కడ వెళ్తాను ఇక్కడ వెళ్తాను వెళ్ళకూడదు. ఆ ధర్మసూత్రంలో ఏముందంటే, దగ్గరలో ఏదైనా చెట్టు ఉంటే చెట్టు వరకు వెళ్ళాలి, లేకపోతే జలాశయం ఉంటే మ్యాక్సిమం జలాశయం వరకు వెళ్ళాలి, అంతే. దశరథ మహారాజా వెళ్తుంటే వశిష్ఠ మహర్షి ఆపుతున్నారు, ఎక్కువ దూరం వెళ్ళకూడదు. యమిచ్చేత్ పునరాయాతం అన్న శ్లోకం. ఎవరైతే తిరిగి రావాలని ఆశ ఉందో ఎక్కువ దూరం వెళ్ళి పంపించకూడదు అని, అప్పుడే వాళ్ళు తిరిగి వస్తారు. ఎందుకు అంటే వాడు వెళ్తున్నాడు అనే దుఃఖం ఉంటుంది కదా, వీడు వెళ్ళకపోతే బాగుండు అని 100 సార్లు అనుకుంటాడు. వాడికి శుభం కాదు అది, అవునా కదా. ఒక ఆయన మన ఇంటి మనిషి కాదు, అని ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తాడు. ఆయనకి ఎంత దూరం అయినా ఆయన సెండ్ ఆఫ్ చేయాలి, 100 అడుగులు నడవాలి మినిమం. అప్పుడంతా ఏదైనా జలాశయం, ఎందుకంటే పడవల్లోనే వెళ్ళాలి కాబట్టి అక్కడ వరకు వెళ్ళి సెండ్ ఆఫ్ చేసేవాడు. కానీ మన ఇంటి వ్యక్తి ఎవరైనా వెళ్తున్నారంటే ఎక్కువ దూరం వెళ్ళకూడదు. మంచి పెద్ద చెట్టు ఏదైనా ఉందనుకోండి అక్కడ వరకు వెళ్ళండి అంటున్నాను. అదొక ఇది గుర్తులాగా పెట్టుకోండి. మీ ఇంటిది ముందే ఉంది అంటే అక్కడ వరకే వెళ్ళాలి. ధర్మశాస్త్రం, అడుగడుగుకి ధర్మశాస్త్రం రామాయణం అనేది. మనకి కొన్ని ధర్మాలు తెలియవు, రామాయణంలోనే ఉంటాయి ఆ విషయాలన్నీ. అయితే అలా ఆగిన కొంతమంది వచ్చేసారు. నిర్వర్తితేతీవ బలాత్ సుహృద్ధర్మేణ రాజని నైవతే సంయవర్తంత రామస్యానుగతారతం. కాబట్టి ఆగిన వీళ్ళు అయోధ్యానిలయానాం హి పురుషానాం మహాయశాః బభూవ గుణసంపన్నః పూర్ణచంద్ర ఇవ ప్రియః సయాచ్యమానకాకుస్తః తాభిః ప్రకృతిభిస్తదా కుర్వాణః పితరం సత్యం వనమేవాన్వపద్యత. వీళ్ళు వెనకాల వస్తున్నారు, రథం ఎంత వెళ్ళినా ఉరుకుతున్నారు. ముసలి వాళ్ళు అందరూ ఉరికి వస్తున్నారు. అయితే మాట్లాడుతున్నారు, మా నాన్న సత్యపరుడు అని స్థాపించడానికి ఈ పిల్లవాడు కష్టపడుతున్నాడు. నాన్నని సత్యవాక్యంలో నిలబెట్టడానికి ఈ పిల్లవాడు వనవాసం వెళ్తున్నాడే అని అందరూ రామా అని వెనకాల వెళ్తున్నారు. అయితే రాముడు రథం నుంచి ఇలా వెనకాల చూస్తాడు. అన్వేక్షమాణః సస్నేహం చక్షుషా ప్రభిపన్నివ. చూసేటప్పుడు ఎంత అందంగా చూస్తున్నాడు రాముడు, ఇలా చూస్తున్నాడు. చక్షుషా ప్రభిపన్నివ, చాలా అందమైన వాక్యం. కళ్ళతోనే వాళ్ళని తాగుతున్నాడా అన్నట్టు చూస్తున్నాడు. అంత
వాల్మీకి మహర్షి అంటే అంత ఇష్టం. అనుచరు అంటే అయోధ్య వాసులు అంటే అంత ఇష్టం. కళ్ళతోనే తాగుతున్నాడా అంటే ఏంటంటే చాలా దాహం వేసింది అనుకోండి, అప్పుడు మీకు నీళ్లు దొరికాయి, ఎలా తాగుతారు? అలా ఒక్క జీవాత్మైన నాతో రాడా, నా దగ్గరికి రాడా, ఈ సంసారంలో కష్టపడుతున్నాడే, వీడిని నేను ఎప్పుడు పొందుతాను, వీడు నా పిల్లవాడు కదా, వీడు సంసారంలో కష్టపడుతున్నాడే అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఒక్కడు దొరికాడు అనుకోండి. అప్పుడు ఎంత ఆర్తిగా దాహంతో ఉన్నవాడికి నీళ్లు దొరికినట్టు. ఇది విభీషణ శరణాగతి అయినప్పుడు, విభీషణుడు అందరిని అంగీకరించినప్పుడు విభీషణుడు రాముడి దగ్గరికి వస్తాడు కదా, లోచనాభ్యాం పివన్నివా అని మళ్ళీ అంటారు వాల్మీకి మహర్షి. విభీషణుని చూడగానే విభీషణుడి నుంచి కొద్దిసేపు అలానే చూస్తాడు రాముడు. కళ్ళతోనే తాగుతున్నాడా, ఎంత కాలానికి దొరికావు విభీషణ, నీకోసమే కదా ఇంత దూరం వచ్చాను అన్నట్టు చూస్తున్నాడు రాముడు. కాబట్టి అలా చూస్తున్నాడు అంటే నాకు చెందిన వాళ్ళు కదా వీళ్ళు కష్టపడుతున్నారే, వీళ్ళకి దుఃఖాన్ని ఎలా పోగొట్టాలి అన్న విషయం. లోచనాభ్యాం పిపన్నివ ఉవాచ రామస్య స్నేహం తా ప్రజా ఇవ. రథాన్ని ఆపమని. యా ప్రీతిర్బహుమానశ్చ మయ్యోద్య నివాసినాం మత్ప్రీత్యార్థం విశేషేణ భరతే సా విధీయత. జనులారా, మీ అందరికీ నమస్కారం. మీకు నా మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో నాకు తెలుసు, కానీ నిజంగా మీకు నేనంటే ఇష్టమైతే నా మీద ఎంత ప్రేమ పెట్టుకున్నారో నా తమ్ముడు భరతుడి మీద అంతే ప్రేమ పెట్టుకోండి రామ. సహి కళ్యాణ చారిత్ర కైకేయ్యానందవర్ధన కరిష్యతి యథావద్వః ప్రియాణి చ హితాంచ. కళ్యాణ చారిత్రుడు, ఏ దోషం ఎరగనివాడు, ఆనందమే ఇచ్చేవాడు వాడు. మీకు ఏది ఇష్టమో ఏది హితమో ఒక్కొక్కటి వదలకుండా చేసి పెడతాడు. వాడిని రాజుగా స్వీకరించండి. నేనంటే మీకు ఇష్టమైతే నా తమ్ముడు భరతుడిని అలానే స్వీకరించండి అంటున్నాడు. అయితే ఇలా అనగానే సహి రాజగుణైర్యుక్తో యువరాజ సమీక్షిత అపి చాపి మయా శిష్టై కార్యం వో భర్తుశాసనం. వాడు రాజుకి ఏమేమి గుణాలు అన్ని గుణాలకి తగినవాడు. మీకు నేనంటే నిజంగా ఇష్టమైతే నేనేం అనుష్ఠించానో అది మీరు అనుష్ఠించాలి. మీకు నేనంటే ఇష్టం అనేది తర్వాత. మీ అందరికీ రాజు ఎవరు, ప్రభు ఎవరు? దశరథ చక్రవర్తి కదా. నేనేం అనుష్ఠించాను, మా నాన్న ఆజ్ఞాని నేను వెళుతున్నాను కదా. మీకు కూడా ఆయనే కదా మహారాజా. నేను మహారాజా ఆజ్ఞాని వెళుతున్నప్పుడు మీకు కూడా ఆయనే మహారాజానే కదా. మీరు ఇలా చేయొచ్చా? నేనంటే నిజంగా మీకు ఇష్టం అంటే, నా ధర్మం అంటే మీకు అంత గౌరవం అంటే, నేను ఏ ధర్మాన్ని అనుష్ఠిస్తున్నానో అదే ధర్మాన్ని మీరు కూడా అనుష్ఠించండి. వెళ్ళండి అయోధ్యకి, దశరథ మహారాజాకి అనుచరులుగా ఉండండి, ఆయన యొక్క రాజ్యానికి పౌరులుగా ఉండండి. దయచేసి తిరిగి వెళ్ళిపోండి, మీరు ఉండాల్సింది ఇక్కడ కాదు అక్కడ అంటున్నారు. అనగానే మమ ప్రియ చికేరిసే, అప్పుడే నాకు ఆనందం వేస్తుంది. నిజంగా నాకు ఏదైనా చేయాలి అంటే మీరు అయోధ్యకి వెళ్ళిపోండి దయచేసి. ఇలా చెప్తున్నాను, తప్పుగా అనుకోవద్దు, ఇదే మీకు హితం అని చెప్తున్నాడు. అయితే వాళ్ళు అక్కడ చాలా అందంగా ఒక విషయం చెప్తున్నారు వాల్మీకి మహర్షి. యథా యథా దాశరథి ధర్మమేవాశ్రితో భవేత్ తథా తథా ప్రకృతయో రామం పతిమకామయన్ నాకు విషయం. రాముడు ఎంత ధర్మం భరతుడు ఇదే ధర్మం, నేను ధర్మం అని చెప్తుంటే ఇదే ధర్మం, భరతుడిని రాజుగా స్వీకరించండి, ఇకపైన మీ రాజు భరతుడే, దశరథ మహారాజా ఆజ్ఞని మీరు పరిపాలించండి, ఇదే ధర్మం అని చెప్తూ ఉండగా యథా యథా దాశరథి ధర్మమేవాశ్రితో భవేత్, రాముడు ఎంత ధర్మాన్ని ఆశ్రయిస్తూ ఉంటే తథా తథా ప్రకృతయో, వీళ్ళకి అంతంతా ఇందుకే నువ్వు మా రాజవ్వాలి అని వాళ్ళకి ఇంకా ప్రేమ ఎక్కువ అవుతుంది. రామం పతి మకామయన్, ఇంత ధర్మాత్ముడు కదా కాబట్టి నువ్వే రాజవ్వాలి అని ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది వాళ్ళకి. ఇదే ఇలా ఉండాలి స్థితి. ఒక మంచి కృష్ణ భక్తుడికి, వైష్ణవుడికి లక్షణం ఏంటంటే, నా అంత నీచుడు ఎవడు లేడు అని వాడు అనుసంధానం చేస్తూ ఉంటే ఇలా ఉండాలి కదా వైష్ణవుడు అని అనిపిస్తుంది.
నిత్యాభివాంఛిత పరస్పద నీచమై అంటున్నారు కూరతాడు మన సంప్రదాయం. అంటే ఇద్దరు వైష్ణవులు విష్ణు భక్తులు ఇద్దరు కలుసుకుంటే, స్వామి నేను మీ దాసుడిని, మీకు నా నమస్కారం అని వీణ చెప్పాను. లేదు స్వామి నేనే మీ దాసుడిని. అయ్యో లేదు స్వామి నేను చాలా పాపాత్ముడిని, మీరు చాలా భాగవతోత్తమం, మీకే లేదు ఇలా మాట్లాడుకుంటుంటే ఏమవుతుంది, నిజం లేదు స్వామి నేను ఏ వ్రతం చేశాను చూసారా, ఇంత అంటే ఇంత దాసభావం ఉంది కదా, కాబట్టి మీరే గొప్పవారు అని అన్నాడు. అలా ఉండాలంట వైష్ణవుడు. అంటే ఎంతెంత దిగుతుంటే అంతంత గొప్ప కీర్తి వస్తుంది వైష్ణవుడికి మాత్రం. ఇది వైష్ణవ లోకంలోనే సాధ్యం. వేరే లోకంలో మీరు ఎంత ఎదుగుతుంటే అంత గొప్పవాళ్ళు అవుతారు, అయినా సుఖంగా ఉండరు. ఎందుకంటే ఎదుగుతూ ఉంటే మీకు అహంకారం వస్తుంది, ఎదుగుతూ ఉంటే మీకు గర్వం వస్తుంది, ఎదుగుతూ ఉంటే మీకు భయం వేస్తుంది. వైష్ణవ సమాజంలో మీరు ఎంత దిగుతుంటే అంత ఆనందం ఇస్తుంది. మీ దాసుడి, ఆయన దాసుడిని, స్వామి నేను మీ దాసుడిని అన్నారనుకోండి, మీ దాసుడికి దాసుడిని ఆ భావన. తద్భృత్య పరిచారక భృత్య ఇతి మాం స్మరలోకనాథ కులశేఖర ఆడవారు అంటున్నారు. ముకుందమాల స్తోత్రం. మీ దాసుడి అలా లిస్ట్ ఉందనుకోండి, లాస్ట్ దాసుడిగా నేను అన్నాను. అలా నన్ను అనుగ్రహించు. కాబట్టి అలా రాముడు ఇలా ధర్మం మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళకి రాముడు అంటే ఇంకా ఇష్టం ఎక్కువ అవుతుంది. అప్పుడు బాష్పేన పిహితం దీనం రామ సౌమిత్రిణా సహా అది వినలేక ఇంకా ఏడుస్తున్నారు. ఏడిచేసి కొంతమంది బ్రాహ్మణులు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. ఏమంటున్నారు, వహంతో జవనారామం భోభో జాత్యాస్తురంగమాహ నివర్తత్వం న గంతవ్యం హితా భవతభర్తరి. ఓ గుర్రాల్లారా, ఓ రథానికి కట్టిన గుర్రాల్లారా, మనుషుల కంటే మీకు చెవులు పెద్దవి కదా, మీకు మేము మీరు కూడా జీవరాశులే కదా, మా యొక్క అర్థదానం మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఓ గుర్రాల్లారా, మీరు దయచేసి అయోధ్యకి అటువైపు వెళ్ళొద్దు, ఇటువైపు వెళ్ళండి, అయోధ్యకు వచ్చేయండి, రాముడిని వనవాసం తీసుకెళ్ళొద్దు. ఎందుకంటే రాముడు వినట్లేదు కదా, గుర్రానికి చెప్తున్నాడు. గుర్రాల్లారా మీరు ఇటువైపు వచ్చేయండి, మీరు వనానికి వెళ్ళొద్దు, తిరగండి, రథాన్ని ఇటు సైడ్ తిప్పేయండి అంటుంది. తిప్పగానే ఇంకా వీళ్ళకి అర్థం అవ్వట్లేదు. శిరసా చరణావేతో వందమానం అది అయితే అలా అంటున్నారు. కర్ణవంతి భూతాని విశేషేణ తురంగమాహ. అలా అనగానే రాముడు ఏం చేశాడు, ఏమార్త ప్రలాపాన్స్తాన్ వృద్ధాన్ ప్రలపతోద్విజాన్ అవేక్ష సహసారామో రథాత్ అవతార. రథం దిగాడు. ఇంకా రథంతో పని లేదు, ఎందుకంటే రథంలో వెళ్ళేంత వరకు వస్తూ ఉంటారు. సరే రథం దిగాడు, సాయంకాలం అయింది. ఆయన రాముడు కూడా వాళ్ళతో పాటు నడుస్తున్నాడు. అయితే పద్భ్యామేవ జగామాత ససీత సహ లక్ష్మణ. సీతారామ లక్ష్మణుడు వాళ్ళతో పాటు నడుస్తున్నారు. అందరూ ఆయన వెనకాల నడుస్తున్నారు. ద్విజాతీన్ హి పదాతీన్స్తాన్ రామశ్చారిత్రవత్సల. ఎందుకు అంటే రాముడు ఎందుకు రథం దిగాడంటే, బ్రాహ్మణులు అందరూ ఉన్నారే వాళ్ళు గొప్ప అగ్నిహోత్రం అన్ని చేసిన వాడు, చాలా వృద్ధులు, వేదాధ్యయనం చేసేవాడు. ఇప్పుడు రథంలో వెళితే వాళ్ళకి శ్రమం ఏర్పడుతుంది. వాళ్ళేమో కింద నడుస్తూ ఉంటే రాముడు రథంలో వెళ్ళడం ఏంటంటే రాముడు దిగేశాడు. వాళ్ళకి మన వల్ల ఒక ఇబ్బంది కలిగించకూడదు అని రాముడు రథం దిగాడు. అయితే ఇలా దిగేసి అందరికీ వందనం చేస్తుంటే వాళ్ళు అంటున్నారు, చాలా అందంగా మాట్లాడుతున్నారు. బ్రాహ్మణ్యం కృష్ణమే తత్వాం బ్రహ్మణ్యం అనుగచ్చతి ద్విజస్కందాది రూఢాస్త్వాం అగ్నయోపి అనుయాంత్వమీ. మాకు బ్రాహ్మణ్యం అనే ఒకటి ఉంది మా దగ్గర. అంటే వేదాధ్యయనం చేసి అగ్నిహోత్రం మొదలైనవన్నీ చేసి అంశాలన్నీ చేసి మాకు బ్రాహ్మణత్వం అని ఒకటి వచ్చింది. కానీ మేము ఏ బ్రాహ్మణ్యం పొందాలి ఏ సాధన వెనకాల మేము ఇన్ని రోజులు వెళ్ళామో అటువంటి మేము ఇప్పుడు నీ వెనకాల వస్తున్నాం రామ. ఎందుకంటే బ్రహ్మణ్యం, నువ్వే బ్రహ్మణ్యం అని ఒక విషయం అంటున్నాను. ఆ బ్రాహ్మణ్యాన్ని ఇచ్చేవాడివి నువ్వే. మేము బ్రాహ్మణ్యం పొందితే ఎవరిని పొందుతాం, నిన్నే పొందుతాం ఒక రహస్యంగా ఒక విషయం చెప్తున్నాం. పరమపురుషుడి నువ్వే ఒక విషయం చెప్తున్నాం. కాబట్టి మా భుజాల పైన అగ్ని ఉన్నాడు,
ఎందుకంటే మేము ఆరాధించి అంటే వాళ్ళు ఆ అగ్నిహోత్ర సామాగ్రి అంతా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అగ్నిహోత్రం అనేది ఆపకూడదు, ప్రతిరోజు చేయాలి. 2 ప్రాతకాలం సాయంకాలం 2 సార్లు చేయాలి. అంటే వాళ్ళ శిష్యులు పిల్లలు అందరూ ఆ సమిధులు అన్నీ తీసుకొచ్చేసారు, భుజాల పైన ఉన్నాయి. అగ్ని అంటే ఒక విషయం ఉంది దీంట్లో. ఇంట్లో అగ్నిహోత్రం చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఎక్కడైనా ప్రయాణం చేయాలంటే ఆ అగ్ని కంటిన్యూ అవ్వాలి, కొత్తగా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయకూడదు అగ్ని. అంటే ఒక బ్రాహ్మణుడికి అగ్ని ఎలా ఉంటుందంటే పెళ్లి రోజు మొదలవుతుంది అగ్ని. పెళ్లి రోజు నుంచి స్టార్ట్, ఔపాసన అగ్ని అంటారు. ప్రతిరోజు ప్రాతకాలం సాయంకాలం అలా చేస్తూ ఉండాలి. అగ్ని అనపకూడదు. అగ్నిని ఎలా కంటిన్యూ చేయాలో దానికి 2-3 టెక్నిక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, వేదంలోనే ఉన్నాయి. ఒకటేంటంటే ఒక సమితిలో ఆ సమితిని కాలుతున్న ఔపాసన హోమం ఉంది కదా, ఒక కొత్త సమితిని పెట్టి దాంట్లో అగ్ని ఎక్కుతుంది లోపల. ఎక్కగానే దాన్ని కొంతసేపు అణగవేసి దాని లోపల అగ్ని ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టైం ప్రారంభించేటప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఆ సమితితో ప్రారంభించాలి, అగ్ని కంటిన్యూ అవుతుంది. అదొక టెక్నిక్. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ అదే చేస్తున్నారు. రాముడు వెళ్ళిపోయాడు అనగానే వెంటనే అగ్నిహోత్రంలో ఒక సమితిలో అగ్నిని ఎక్కించేసి తీసుకొచ్చేసి, ఇప్పుడంతా అది సాధ్యం కాదు. ఇది సాధ్యం కాకపోతే ఎలా చేయాలో కూడా విషయం చెప్పారు. ఇప్పుడు మేమంతా అలాగే చేస్తాం. ఏం చేస్తామంటే లోపల ఒక అగ్ని ఉంది, జాటరా అగ్ని అని పేరు. లోపల ఒక అగ్ని ఉంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే బ్రాహ్మణులకి ఉపనయనం అవగానే లోపల ఉంటుంది అగ్ని. అందుకే వాళ్ళు భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా దానికి ఆహుతి ఎంత వేసి ఇలా ఏదో చేస్తారు, మీరు చూసుంటారు. అన్నంతో వేస్తారు, హోమంలో వేస్తారు కదా, అలా వేస్తారు. లోపల అగ్ని ఉంది కదా, దాన్ని ప్రాణాగ్నిహోత్రం అంటారు. లోపల వేస్తారు 5 ఆహుతులు, స్వాహ స్వాహ అని. ఆ మంత్రాలు బయట చెప్పకూడదు, రహస్యం అని. సో అంటే బ్రాహ్మణుడికి ఏం చెప్పుందంటే, వాడు సత్యం మాట్లాడాడు అనుకోండి, సత్యం మాట్లాడుతూ ఉంటే లోపల ఉన్న అగ్నికి నెయ్యి పోసినట్టు అవుతుంది. అగ్ని ప్రకాశిస్తాడు. అందుకే పూర్వకాలంలో బ్రాహ్మణుడు అసత్యం మాట్లాడు. అసత్యం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటే అగ్నిని కాపాడడానికి. వాడు అబద్ధం మాట్లాడాడు అనుకోండి, అగ్నికి నీళ్లు పోసినట్టు. అందుకే అబద్ధం మాట్లాడే బ్రాహ్మణుడు ఊరికే అబద్ధం మాట్లాడే బ్రాహ్మణుడు ముఖం చూశారనుకోండి, వాడి ముఖ కీడితో వాడి ప్రకాశం మొత్తం తగ్గిపోతుంది. వాడు చేసిన వ్రతం అంతా పోతుంది, అబద్ధమే మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రత్యేకించి ఎవరు మాట్లాడకపోయినా బ్రాహ్మణులు అసత్యం మాట్లాడకూడదు అని ఉంది ఒక విషయం. అంటే ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈ ఔపాసన అగ్ని ఉంది కదా, అది ఆరిపోయేటప్పుడు ఆ అగ్నిని ఈ అగ్నితో కలపడానికి, లోపల ఒక అగ్ని ఉంది కదా, ఈ అగ్నిని ఆ అగ్నితో కలపడానికి ఒక మంత్రం ఉంది. అది చెప్పి దాన్ని ఇలా నోటి నుంచి ఇలా తీసుకుంటాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ప్రారంభించినప్పుడు ఈ అగ్నిని ఇలా తీసి దానికి ఒక మంత్రం. అలానే చేస్తారు ఇప్పుడంతా. ఇలా 2-3 విషయాలు. లేకపోతే అగ్ని అలానే అంటే బ్రాహ్మణుడు వాడి అగ్ని నాకు కొంతమంది తెలుసు, హైదరాబాద్లోనే కొంతమంది నిత్యం అగ్నిహోత్రం చేసేవాడు. వాళ్ళందరూ ఎలా చేస్తారంటే, ఒక ఆయనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది, ఆయన ఏదో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అగ్నిహోత్రం అంతా చేస్తారు. ఉపాసన అగ్ని చిన్న ఉపాసన అగ్ని ఉంటుంది కదా, చెన్నై ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాంట్లో లోపల పొగ వస్తుంది. పొగ చిన్నగా ఏదో పొడి అదంతా వేస్తారు. ఆ పొగ అలానే 12 hours అలానే ఉంటుంది, అనగారకుండా చేయడానికి. ఇక్కడ నుంచి చెన్నై వెళ్ళడానికి ఒక 9 hours పడుతుంది కదా. విండోస్ అన్నీ కిందికి చేసేసి ఏంటి ఆ ఉపాసన అగ్నిని హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై అలానే తీసుకెళ్ళారు. పిచ్చి అనుకోవద్దు, అంత నిష్ట వాళ్ళకి. ఉపాసన అగ్ని అనగావర వేయకూడదు. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఈయన బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ అగ్ని ఆ పత్నిని సంరక్షిస్తుంది. చాలా కథలన్నీ ఉన్నాయి మహాభారతం. భృగు మహర్షి వెళ్ళినప్పుడు అగ్ని కాపాడాడు పులోమాని భార్య. ఎవడో ఒకడు పులోమా మీద చేయాలని వెళ్తే భృగు మహర్షి ఇంట్లో లేని సమయంలో వాడు అగ్ని భస్మం చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఉపాసన అగ్ని ఇద్దరు కాపాడుకుంటూ వస్తారు. ఉపాసన అనేది చాలా విశేషమైన సంస్కారం, అందరూ చేయాలి బ్రాహ్మణులు అందరూ. అలా కొడుకు పుట్టాడు అనుకోండి,
కొడుకు పుట్టిన 1 ఇయర్కి వాడు తలుచుకుంటే అది అగ్నిహోత్రంగా మార్చుకోవచ్చు. అగ్నిహోత్రాగ్ని అంటే ఒక రూమ్ మొత్తం 3 అగ్నులు పెట్టి అది ఇంకా అదే ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఇంకా దాన్ని విస్తారంగా చేయడం. అగ్నిహోత్రులు అందరూ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు భూలోకంలో. ఇప్పుడు ఒక 150 మంది ఉంటారు అంతే, ఎక్కువ మంది చేయరు. అది చాలా కష్టమైన విషయం. ప్రతిరోజు అగ్నిహోత్రం చేయాలి. ముందంతా చాలా ఉండేది. కొంతమంది ఉన్నారు మధ్యప్రదేశ్లో అక్కడక్కడ కొంతమంది చాలా విశేషం. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో అగ్ని ఉంది కదా, ఉపాసన, వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ ముత్తాత అవన్నీ అగ్ని, వాళ్ళ ఇంట్లో అగ్ని అణగారకుండా వాళ్ళకి తెలిసే ఒక 36 తరాల నుంచి ఉంది అని చెప్తున్నారు. 36 తరాల నుంచి అదే అగ్ని అణగారకుండా ఉంది. నాన్న కంటిన్యూ చేశాక కొడుకు అలానే కంటిన్యూ చేస్తారు. అలా వీళ్ళే అసలైన వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ దేవతలు. బయటికి రారు, ఎక్కడున్నారో కూడా తెలియదు, మనమే వెతకాలి. టీవీలో కొంతమంది పెద్ద పెద్ద మాలలు, పెద్ద పెద్ద గడ్డం, అదంటే పెద్ద బొట్ల, వాళ్ళకి ఏం రాదు నిజంగా. అంటే అందరూ అలా కాదు, కొంతమంది అలా ఉన్నారు. మనం వాళ్ళనే నమ్ముతాం. వీళ్ళందరూ బయటికి రారు అసలు, అంత జ్ఞానం పొందినాం. ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే అటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అటువంటి వాళ్ళందరూ వచ్చారు. సోమయాగాన్ని 3 తరాలకు ఒకసారైనా ఒకళ్ళు సోమయాగం చేయాలి అని. దానికి చాలా ఇష్టలు, వాజపేయం అని, అది అని, ఆప్తోర్యామం అని, గరుడ జైనం అని, ఎన్నో యాగాలన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ చేసిన వాళ్ళు వాజపేయ యాగం ఒక యాగం 17 రోజులు చేయాలి, 17 days చేయాలి. అది నదీ తీరంలోనే చేయాలి. దానికి ఇంతమందంతా ఉండాలి, ఇదంతా ఉండాలి, చాలా విషయాలు కొంతమంది చేస్తున్నారు. గోదావరి తీరంలో కొంతమంది, పశ్చిమ గోదావరి, తూర్పు గోదావరి కొంతమంది ఉన్నారు. మన తెలుగు దాంట్లో అక్కడే ఉన్నారు. ఇక్కడ అల్వాల్లో ఒక ఆయన ఉన్నారు, అగ్నిహోత్రం చేశారు. ఆయన కాగ్నిజెంట్లో డైరెక్టర్, కానీ ప్రతిరోజు అగ్నిహోత్రం చేస్తారు. ఇక్కడ ఉన్నారు కుమారస్వామి ఏదో పేరు ఆయన. అలా ఉన్నారు కొంతమంది. ఒక పిల్లవాడు వస్తాడు గురుప్రకాష్, వాళ్ళ నాన్న కూడా అగ్నిహోత్రం చేస్తారు. అక్కడెక్కడ ఉంటారు. అగ్నిహోత్రం అనేది అదే, లేకపోతే ఉపాసన అంటే చిన్న ఇంత ఉండలో 5 నిమిషాలు అవుతుంది అదేంటి చేయాలి అని. అలాంటి వాళ్ళందరూ మేమందరం ఉపాసన చేస్తాం ప్రతిరోజు. కాబట్టి అంటే ఈ వాజపేయం చేసినప్పుడు, వాజపేయి యాగం చేసిన వాళ్ళకి వాజపేయి అని వస్తుంది టైటిల్. కొంతమంది వాజ్పేయి అని పెట్టుకుంటున్నారు. వాళ్ళందరూ ఇవన్నీ చేసిన వాళ్ళు. అగ్నిహోత్రి అని వస్తుంది కొంతమందికి టైటిల్. నార్త్లో ఎక్కువ పెట్టుకుంటారు. ద్వివేది, త్రిపాఠి. ద్వివేది అంటే 2 వేదం చదివినవాడు, త్రిపాఠి అంటే 3 వేదాలు చదివినవాడు, శాస్త్రం అంటే ధర్మశాస్త్రం ఇవన్నీ చదివినవాడు అని అర్థం. అలా అన్నీ ఉన్నాయి. శ్రౌతి అని వస్తుంది. శ్రౌతి అంటే శృతి, వేదంలో చెప్పిన అనుష్ఠానం అంతా చేసేవాడు. పాండే అంటే గుడిలో ఆరాధన చేసేవాడిని పాండే. భట్ అంటే ఇవన్నీ వీళ్ళని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క వృత్తి ఇవన్నీ. ఇప్పుడు వాజపేయి, వీళ్ళందరూ కొంతమంది వాజపేయులు ఉన్నారు. వాజపేయ సముత్తాని ఛాత్రేతాని పశ్యనః. వాజపేయి యాగం చేసినప్పుడు మహారాజాకి తెల్ల గొడుగు ఉంటుంది, శ్వేతఛత్రం అని అంటారు దాన్ని. మహారాజా ఎప్పుడు తెల్ల గొడుగు కింద కూర్చోవాలి. ఇప్పుడు గుళ్ళల్లో చూసుంటారు, గొడుగు కింద ఉంటారు దేవుళ్ళు అందరూ. ప్రత్యేకించి మీరు మహారాష్ట్ర స్టైల్ కన్స్ట్రక్షన్ చూసారంటే మన కృష్ణుడికి కూడా పైన గొడుగు ఉంది, కావాలంటే చూడండి, ఒక ఛత్రం ఉంటుంది పైన. అలా ఉండాలి విశేషంగా. అలా వాజపేయి యాగం చేస్తే మహారాజాకి ఎటువంటి ఛత్రం ఉందో అటువంటి ఛత్రం వాళ్ళు వాజపేయి యాగం చేసిన బ్రాహ్మణులకి వాడిచ్చి వాడు సత్కారం చేయాలి అని ఒక విషయం ఉంది. అలా కొంతమంది ఆ తెల్ల గొడుగులు అందరూ పొందారు దశరథ మహారాజు దగ్గర. అది చెప్పడానికి మనం చెప్తున్నాం. రాముడు ఎండలో నడుస్తుంటే వాళ్ళు ఆ చిత్రాలన్నీ పట్టుకొచ్చి, రామాను ఎండలో నడవడం ఏంటి, మా కోసం మీ నాన్న ఇచ్చాడే ఈ చిత్రం నీకే కదా, ఈ చిత్రం నీకు పనికి రాకపోతే నువ్వు పట్టుకో, నీకు మేము పడతామయ్యా, చూసావా నువ్వంటే మాకు ఎంత ఇష్టం, నువ్వు ఎక్కడ వెళ్ళొద్దయ్యా అని అంటున్నారు. దాని తర్వాత అంటున్నారు, ఇది ఉందే మా ధర్మం, మేము వేదం యాహిన సతతం బుద్ధిర్వేదమంత్రానుసారిణి త్వత్కృతే సాకృతే వత్స వనవాసానుసారిణి. మా బుద్ధి ఉందే వేదమంత్రాల వెనకాలే వెళ్తాయి. అటువంటి మా బుద్ధి ఇప్పుడు వనవాసం వెనకాల వెళ్తుంది. ఎందుకంటే నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు, వేదం వెనకాలే వెళ్ళే మా మతి నీ వెనకాల వెళ్తుంది.
కాబట్టి మా హృదయంలో వేదమే ఉంది, వేదమే మాకు ధనం. కాబట్టి నీతో ఉండి మా వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు, వాళ్ళ పత్రుల్ని పిల్లల్ని అందరిని ఊర్లో విడిచిపెట్టేశారు. వీళ్ళు మాత్రం వచ్చారు. మేము అగ్నిహోత్రం చేసుకుంటాం, నువ్వు ఎక్కడెక్కడ వెళ్తే అక్కడక్కడ, మేము అడవే కదా, అక్కడక్కడ సమిధలన్నీ తెంపుకుంటాం, మేము అగ్నిహోత్రం చేసుకుంటాం. 14 ఏళ్ళు నువ్వు ఎక్కడెక్కడ వెళ్తే అక్కడెక్కడే వెళ్ళి నీతో పాటు మేము రిటర్న్ వస్తామని అంటున్నారు. అయితే బాగానే ఉంది కదా, రాముడు అంటే అంత ఇష్టం, బాగానే ఉంది కదా, రాముడు పెట్టుకోవచ్చు కదా వాళ్ళని అంటే, యాచితోనో నివర్తస్వ హంస శుక్ల శిరోరుహై శిరోభిర్ నివృతాచార మహీపతమవాంసులై అలా చెప్పారు. భక్తిమంతీహ భూతాని జంగమా జంగమాని చ యాచమానేషు తేషు త్వం భక్తి భక్తేషు దర్శయ. రామా, నీకు విషయం అర్థం కావట్లేదు. మేము నీ వెనకాల వస్తున్నాం, మేమే మీ వెనకాల వస్తున్నాం నువ్వు అనుకుంటున్నావు. ఒకసారి ఆ చెట్లను చూడవయ్యా. ఆ చెట్లు ఇలా వంగాయి చూసావా, నువ్వు ఎక్కడుంటే అటువైపు వంగుతున్నాయి. అవన్నీ బాధపడుతున్నాయ్యా. మేము వేదమంత్రాలు చదివిన వాళ్ళం కాబట్టి లోపల ఉన్న ప్రాణి ఏ అవస్థ పడుతుందో మాకు మేము సాక్షాత్కరించగలం. ఏం బాధపడుతున్నాయో తెలుసా నీకు? అయ్యో, మా వేర్లు భూమి లోపల నాటుకుపోయి ఉన్నాయే, మాకు ఆ వేర్లు నాటుకుపోయి ఉండకపోతే మేము కూడా రాముడి వెంట వెళ్ళేవాళ్ళమే. ఈ అయోధ్య వాసులందరూ ఎంత సౌభాగ్యవంతులు, వీళ్ళకి ఎక్కడంటే అక్కడ వెళ్ళగలరు, వీళ్ళకి కాళ్ళు ఉన్నాయి, మేమేమో ఒకే చోటు ఉండాలి, మేము రాముడి వెంట వెళ్ళలేకపోతున్నాయని నువ్వు ఎటువైపు వెళ్తే అటువైపు వంగి నిన్ను చూస్తున్నాయి. సమస్త జీవరాశులకి నువ్వంటేనే ఇష్టం స్వామి, నువ్వే ఊపిరి, నువ్వే ఆధారం, నువ్వు వెళ్ళొద్దు అని అంటున్నాను. అలా అనగానే రాముడు దిగాడు. అందరు వాళ్ళు చెప్పిందన్నీ విన్నాడు, నవ్వాడు. ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఏవం వృక్షోషతాం తేషాం జాతీనాం నివర్తనే దృశో తమసా తత్ర వారయంతీవరా. ఇలా సాయంకాలం అయింది. తమసా నది ఒట్టు దగ్గర ఉన్నారు. అలాగని యమధ్య నిషాపూర్వం సౌమిత్రే ప్రహితావనం వనవాసాస్య భద్రం తే నచోత్ కంటితుమర్హసి. సరే కూర్చోండి అని చెప్పారు. వాళ్ళు సంధ్యావందనం అంతా చేయడానికి వెళ్ళారు. నది ఉంది కదా, తమసా నదిలో సాయంకాలం సంధ్యావందనం అంతా చేయడానికి వెళ్ళారు. సుమంతుడు ఏం చేశాడు, ఆ గుర్రాలను వదిలేశాడు. ఎందుకంటే రథం నుంచి ఇది చేశాడు, రిలీజ్ చేశాడు. రిలీజ్ చేస్తే అవన్నీ గడ్డి తినడానికి అవన్నీ వెళ్ళాయి. వాటికి కొంచెం రెస్ట్ కావాలి కదా, తినడానికి వెళ్ళాయి. సుమంతుడు సంధ్యావందనం చేయడానికి వెళ్ళాడు, లక్ష్మణుడు వెళ్ళాడు, రాముడు అందరూ వెళ్తే దాని తర్వాత రాత్రి కొంచెంసేపు పడుకోవాలి కదా. పడుకునేటప్పుడు రాముడు ఏం చేస్తున్నాడు, లక్ష్మణుడితో కొంచెంసేపు మాట్లాడుకుంటారు. వాళ్ళు ఏదో దొరికిన ఆహారం అంతా తింటున్నారు, ఫలమూలాలు కందాలు, ఆ పండు ఏ పండు ఏదో తిని అందరూ అమ్మయ్యా అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే రాముడు అంగీకరించాడు, ఏమనట్లేదు కదా. సరే, మన పంథానికి మన పట్టింపుకి రాముడు అంగీకరించాడు అని అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు రాముడు ఏం చేస్తాడో వాళ్ళకి తెలియదు. అయితే దాని తర్వాత రాముడు వాళ్ళని అంటే వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు. అంటే ఏం మాట్లాడినా వినరు, మొండిగా ఉన్నారు కదా, ఏం మాట్లాడినా వినరు. అయితే రాముడు ఇంకా లక్ష్మణుడితో కొంతసేపు ఈ మధ్య నిషాపూర్వం చూసావా, ఈ తమసా నది ఎంత బాగుందో చూసావా లక్ష్మణ, ఆ పక్షులన్నీ చూడు, ఇప్పుడు వనం పక్షులన్నీ కీచి 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 అని ఆ ఘోరమైన శబ్దాలన్నీ చేస్తున్నాయి. అవన్నీ వాటి ఇంటికి అన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి. అవన్నీ ఇప్పుడు అయోధ్యాతు నగరీ రాజధాని పితుర్మమ. నాకు అయోధ్య గురించి తలుచుకుంటే బాధగా ఉంది లక్ష్మణ. ఒక కాన్వర్జేషన్, సంభాషణ, చాలా అందమైన కాన్వర్జేషన్. ఏం అవస్థపడుతున్నాడో, నాన్నగారు ఏం అవస్థపడుతున్నారో, అమ్మ ఏం కష్టపడుతుందో, ఇన్ని రోజులు ఎలా ఉంటారు 14 ఏళ్ళు. అనురక్తాహి మనుజా రాజానం బహుభిర్గుణై త్వాం చ మాం చ నరవ్యాఘ్ర శత్రుఘ్న భరతో తథా. మనకి వశిష్ఠ మహర్షి చిన్నప్పటి నుంచి మనకి నేర్పించారు కదా, మన గుణాలకి వీళ్ళందరూ వశమైపోయారుగా. అందుకే మనం అంటే వీళ్ళకి ఇంత పిచ్చి. నువ్వన్నా, నేనన్నా, భరతుడు అంటే వీళ్ళకి ద్వేషం కాదు, మనం అంటే అంత పిచ్చి. మన ధర్మ గుణానికి వాళ్ళు ఆకర్షితులై ఇలా మాట్లాడుతున్నారు. ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం అనేది వాళ్ళు మరిచిపోయి మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఎమోషనల్గా ఉంటున్నారు. ధర్మం మర్చిపోయి ఎమోషనల్గా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అయితే భరత ఖలు ధర్మాత్మ పితరం మాతరం చమే. నాకైతే లక్ష్మణ, భరతుడు తొందరగా అయోధ్యకి ఎప్పుడు వస్తాడా అని. ఎందుకంటే భరతుడు వచ్చేస్తే భరతుడు అమ్మా నాన్నని బాగా చూసుకుంటాడు, ఆ నమ్మకం నాకుంది. లేకపోతే అప్పటి వరకు అవస్థే కదా, వాళ్ళని ఎవరు చూసుకుంటారు?
మన నాన్నగారికి ఎంత వయసు అయిపోయింది, చూసుకునే వాళ్ళు లేరే. భరతశ్యానుశంసత్వం సంచింత్యాహం పునః పునః తాను శోచామి పితరం మాతరం చ మహాభుజ. భరతుడు ఎప్పుడు వస్తాడా అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను రా మళ్ళీ. వాడు వచ్చేస్తే నాకు అమ్మా నాన్నంటే ఏం భయం లేదు, ఇంకేం బాధ లేదు, వాడు చూసుకుంటాడు. అయోధ్య అంటే నాకేం బెంగలేదు, ఇంకా భరతుడు వచ్చేసాడంటే వాడు చూసుకుంటాడు. అద్భిరేవతి సౌమిత్రే వత్స్యామద్య నిశామిమాం ఏదత్తిరోచరే మహ్యం మన్యేపి వివిదేశతి. లక్ష్మణ, ఇక్కడ చాలా విధమైన కందమూలాలన్నీ ఉన్నాయి, కానీ నేను మాత్రం నీళ్ళు మాత్రం తాగుతాను, నీళ్ళు మాత్రం తాగి పడుకుంటాను. మొదటి రాత్రి ఇలా గడుపుతున్నాను, నీళ్ళు మాత్రం తాగి పడుకుంటాను, ఏం తినలేదు. ఏవముక్త్వాతు సౌమిత్రిం సుమంత్రమపి రాఘవః అప్రమత్తస్త్వమేష్వేషు భవ సౌమిత్యేవాచః. దాని తర్వాత అన్నాడు, త్వయా కార్యం నరవ్యాగ్ర అనువ్రజత కృతం. లక్ష్మణ, కానీ ఒక విషయం, నువ్వు నాతో వచ్చి మంచి పని చేసావు, నాకు కొంచెం నింబళంగా ఉంది. నువ్వు నాతో వస్తే, నువ్వు నాతో ఉన్నావు కాబట్టి అన్వేష్టవ్యా హి వైదేహ్య రక్షణార్థం సహాయత. సీతను రక్షించడానికి, సీత నన్ను నమ్మి వచ్చింది కదా, నాకు ఏదైనా పనికి నేను ఎక్కడైనా వెళ్తే నువ్వు ఆయన రక్షించడానికి ఉన్నావు. ఎందుకంటే సీత నా ప్రాణం, సీతను రక్షించడానికి నువ్వైనా ఉన్నావు కదా, కాబట్టి నువ్వు వచ్చి మంచి పని చేసావు కదా అని అంటున్నాడు ఆ విషయం. దాని తర్వాత సుమంతుడు ఇలా ఉపాస్యతు శివాం సంధ్యాం దృష్ట్వా రాత్రిముపాగతం రామస్య శయనం చక్రే సూతః సౌమిత్రిణా సహ తాం శయ్యాం తమసా తీరే వీక్ష వృక్షదళైర్వృతాం రామः సౌమిత్రిణా సార్ధం సమార్య సంవివేశః. సుమంత్రుడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరు వెళ్ళి ఆకులన్నీ కోసుకొచ్చి, అరటి ఆకులు అవి ఇవి ఆకులన్నీ కొమ్మలన్నీ కోసుకొచ్చి దాని నుంచి ఆకులన్నీ తీసి అప్పటికప్పుడు ఒక మెత్తలాగా, ఒక మ్యాట్రస్ లాగా ఒకటి కుడుతున్నారు రాముడు పడుకోవడానికి. కుట్టేసి సీతారాముడు పడుకోవడానికి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. సభార్యం సంప్రసుప్తం తం శ్రాంతం సంప్రేక్ష లక్ష్మణ కథయామాస సూతాయ రామస్య వివిధాన్ గుణాన్. సీతారాముడు బాగా పడుకున్నారు, రాముడు పడుకున్నారు. రాముడు హాయిగా పడుకుంటాడు ఎక్కడెళ్ళా. సీత కూడా పడుకుంది రాముడితో పాటు, వీళ్ళందరూ కూడా పడుకున్నారు. మేలుకుంది ఇద్దరే, సుమంత్రుడు లక్ష్మణుడు. కథయామాస సూతాయ రామస్య వివిధాన్ గుణాన్. ఎవరైనా ఒక గొప్ప వైష్ణవుడు, ఒక గొప్ప గురువు గారు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎక్కువ అంతరంగ సేవ చేసేవాడు ఒక ఆయన ఉన్నారు. ఆయన పడుకున్నప్పుడు ఆయన్నే చూస్తున్నప్పుడు ఆయనతో మాట్లాడారనుకోండి, ఆయన గురించి కొన్ని గుణాలన్నీ చెప్తారు. ఇప్పుడు రాముడు ఇలా పడుకున్నాడా, ఇలా నేలపైన పడుకున్నాడు, సీతమ్మ పడుకుంది, లక్ష్మణుడు ఇలానే చూస్తున్నాడు. సుమంత్రుడు అడుగుతున్నాడు, లక్ష్మణ నువ్వు కూడా పడుకో, ఎటువంటి వాడు మా అన్నయ్య, ఏం తప్పు చేశాడని మనంలో పడుకుంటున్నాడు, నా అన్నయ్య ఎటువంటి వాడు తెలుసా, ఒకప్పుడు ఏమైంది తెలుసా అని ఆ కథలన్నీ చెప్తున్నాడు సుమంత్రుడు. కథయామాస సూతాయ రామస్య వివిధాన్ గుణాన్. మా అన్నయ్య శక్తి ఎటువంటిది, మా అన్నయ్య దయ ఎటువంటిదో తెలుసా సుమంత్రానికి, ఒక్కొక్కటి అన్నీ చెప్తున్నాడు. అలానే రాత్రంతా గడిపాడట లక్ష్మణుడు. అన్నయ్య ఎటువంటి వాడు తెలుసా, ఒకప్పుడు ఎలా చేశాడు తెలుసా, ఒకప్పుడు వాళ్ళకి ఎంత దయ చూపించాడు తెలుసా, మేము మిథిలానగరం వెళ్ళినప్పుడు అహల్యకి ఎలా శాపవిముక్తి కలిగించాడు తెలుసా, ఆ విషయం ఈ విషయం అన్నీ చెప్తున్నాడు. అటువంటి వాడు నేల మీద పడుకున్నాడు. ఇది మళ్ళీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక శ్లోకంలో చెప్పి ముగించేశారు. ఎందుకంటే ఇంకో చోట పెట్టుకున్నారు వాల్మీకి మహర్షి, అక్కడ చెప్దామని. గుహుడిని కలిపినప్పుడు శృంగిబేరపురంలో అక్కడ ఇలానే పడుకుంటాడు. గుహుడు అంటాడు, లక్ష్మణ నువ్వు కూడా పడుకోవచ్చు కదా అంటే, రాత్రంతా సుమంతుడు, గుహుడు, లక్ష్మణుడు ముగ్గురు కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. అలా ఒక 10 శ్లోకాలు ఉన్నాయి, చాలా అందంగా ఉంటుంది. దాని తర్వాత విభీషణుడు ఆ రామసేతు కట్టే ముందు రాముడు ఒక 7 రోజులు పడుకుంటాడు దర్భం మీద. అప్పుడు ఒక వర్ణ విభీషణుడు చేస్తాడు. అదొక ఏం పడుకున్నాడు ఇలా, ఆ పడుకున్న యొక్క రాముడి యొక్క వర్ణన, ఆ పడుకున్న రాముడు ఇలా పడుకున్నాడే అని ఆ వర్ణన చూసి దానికి అటాచ్ అయ్యాడు. కాబట్టి ఈయనకి నేను పడుకున్న ఈ రూపం చాలా ఇష్టంగా ఉంది కదా, ఆ రూపమే ఆయనకి ఇద్దామని
రంగనాథుడిని ఇచ్చాడు రాముడు విభీషణుడికి. అందుకే రంగనాథుడు శ్రీరంగంలో ప్రతిష్ఠ చేశాడు. కాబట్టి అలా అయింది. చాలా అందంగా అస్మద్వ్యపేక్షాన్ సౌమిత్రే నిర్వ్యపేక్షాన్ గృహేష్వపి ఉత్థాయ చ మహాతేజ ప్రకీర్తస్థా నిశామ్య చ అబ్రవీత్ భ్రాతరం రామో లక్ష్మణం పుణ్యలక్ష్మణం. అందరూ పడుకున్నారు తమసా నది తీరాన, అందరు డీప్ స్లీప్లో వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు సడన్గా రాముడు లేచాడు. లేచేసి లక్ష్మణ వీళ్ళందరినీ చూడు, వీళ్ళందరూ పడుకున్నారు. నాకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సుమంత్రుడిని మెల్లగా వెళ్ళి ఒక సైగజీ మెల్లగా రథానికి గుర్రాలని కట్టేయమని, దీనికంటే మంచి సమయం మనకి దొరకదు, వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడి నుంచి, వాళ్ళ నిద్ర నుంచి లేచేలోపు మనం వెళ్ళిపోదాం. యావదేవతు సంసుప్తాస్తావదేవ వయం లఘు రథమారోహ్య గచ్చామః పంతానమకుతో వయం. నువ్వు వెళ్ళి రథాన్ని సిద్ధంగా, నేను సీతను తీసుకొస్తాను, వెళ్ళిపోదాం ఎక్కడి నుంచి. పౌరాష్యాత్మకృతాదుఃఖాదే విప్రమోచ్చా నృపాత్మజైః నతు కల్వాత్మనాయోచ్చా దుఃఖేన పురవాసినః. దానికి ఒక కారణం చెప్తున్నాడు రాముడు. లక్ష్మణ, దుఃఖం నాకుంది అంటే నాకేం దుఃఖం కాదు, నాకు ఇది ధర్మం, నాకు ఇది కర్తవ్యం, నాన్న మాట నిలబెట్టాలి అని. కానీ సరే నా మీద ప్రేమ కదా అని వీళ్ళని నేను ఒప్పుకున్నానంటే వీళ్ళు కష్టపడతారు, నా వల్ల వీళ్ళకి కష్టం రాకూడదు, కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోవాలి అని వెళ్ళిపోదాం అని అంటున్నారు. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రాముడు ఎందుకు మోసం చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మోసం చేస్తాడు రాముడు. ఎలా మోసం చేస్తాడంటే ఒక ట్రిక్ చేస్తాడు. ఆ ట్రిక్ చెప్తాను ఏం చేస్తాడు అంటే, ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నాడు, తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా అని విషయం. సరే మోసం ఎందుకు చేస్తున్నాడు, మోహనార్థం మోహనార్థం తు పౌరాణాం సూతం రామో బ్రవీత్వచః. ఇలా చేసి అలా చేయని విషయం ఏంటంటే సుమంత్రుడు రథం రెడీగా ఉంది అనగానే సుమంత్రుడు రథం ఎక్కేసి రాముడు అంటున్నాడు, సుమంత్ర తమసా నది నుంచి నగరానికి బయట ఇటువైపు వెళ్ళొద్దు, కోసల దేశం వైపు వెళ్ళొద్దు, కోసల దేశం అవుట్స్కట్స్ వైపు వెళ్ళొద్దు, సిటీ అయోధ్య సిటీ కదా, అటువైపే వెళ్ళండి రథాన్ని. మన రథం తిరిగి అయోధ్యకి వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటారు. అదిగో అక్కడ గడ్డి కనిపిస్తుంది చూడు, ఇలా వెళ్ళి అలా తిప్పు రథాన్ని, దక్షిణం వైపు వెళ్ళాలి, ఉత్తరం వైపు అయోధ్య ఉంది, దక్షిణం వైపు వెళ్తేనే రాముడు వనానికి వెళ్తాడు కదా. అయోధ్య నుంచి సౌత్ సైడ్ వెళ్తేనే వనానికి వెళ్తాడు, నార్త్ సైడ్ వెళ్ళమంటున్నాడు. అయోధ్య లోపల వెళ్తున్నట్టు వెళ్ళు, కొంచెం దూరం వెళ్ళు, మళ్ళీ అక్కడ గడ్డి ఉంది కదా, ఆ గడ్డి మీద ఎక్కించేసి. ఎందుకంటే మన రథం ఎలా వెళ్తుందో ఆ రథం యొక్క అడుగుజాడలను చూసి మన వెనకాల రావాలి అని చూస్తారు వీళ్ళు. నువ్వేం చేయంటే అయోధ్య వైపు మళ్ళించి రథాన్ని, ఓహో రాముడు అయోధ్య వైపు వెళ్ళాడు అనుకుంటారు, అయోధ్య వైపు వెళ్తారు కదా, గడ్డి మీద ఎక్కించేసి, గడ్డి మీద మరకలు పడవు, మట్టి మీదే పడుతుంది కదా, గడ్డి మీద వెళ్ళిపోయి రథాన్ని కొంతసేపు అలా గడ్డి మీదే వెళ్ళేసి మళ్ళీ మనం ఇంటి సైడ్ వెళ్ళిపోదాం, కోసల దేశం సైడ్ వెళ్ళిపోదాం. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు రాముడు, మోహనార్థంతో అంటున్నాడు. మోహనార్థం, వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడు, తీసుకెళ్ళొచ్చు కదా అంటే ఒక ముఖ్యమైన ధర్మం ఉంది ఇక్కడ. మన వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు, వాళ్ళే చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు, మేము మా ఇవన్నీ వదిలేసి వచ్చేసాం అంటున్నారు. దారా చారిత్ర రక్షితా, మేము మా భార్యల్ని అందరినీ పుత్రుల్ని అందరినీ వదిలేసి ఇక్కడ వచ్చేసాం, నీతో పాటే ఉంటాం. ఇది ధర్మమే కాదు. మనకి నచ్చినట్టు భగవంతుడి సేవ చేయడం ధర్మం కాదు. వాడు మనకి ఎటువంటి స్వధర్మం ఇచ్చాడో అది చేస్తేనే అది స్వధర్మం. నాకు ఇది ఇష్టం, నేను ఇది చేస్తాను, అలా చేయకూడదు. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు, వాళ్ళు కానీ కొన్ని ధర్మాలన్నీ ఉన్నాయి, సంధ్యావందనం చేయాలి, ఇదన్నీ చేయాలి. ఇవన్నీ నాకు ఇష్టం లేదు, నాకు భజన అంటే ఇష్టం, నాకు ఇది చేయడం అంటే ఇష్టం
నాకు నాకు కృష్ణుడు అంటే ఇష్టం, కానీ నాకు ఇలా సేవ చేస్తేనే ఇష్టం కృష్ణుడికి అని మీరు అనుకున్నారనుకోండి, భగవంతుడు సంతోషించడు. భగవంతుడు మీకు నియమనం చేసిన ధర్మాలన్నీ చేస్తే చేయడం పోగా మీకు టైం ఉంటే అవన్నీ చేయండి. ఆజ్ఞాకైంకర్యం అంటారు. ముందు ఆజ్ఞాకైంకర్యం చేయాలి. ఆజ్ఞ అంటే ఇది చేయాల్సిందే భగవంతుడు రూల్. నువ్వు భార్యని చూసుకోవాలి అని భర్తకి రూల్. నువ్వు ఇంట్లో అందరిని బాగోగులు చూసుకోవాలి, పిల్లలు బాగోగులు చూసుకోవాలి, ఇలా భర్తకి భార్యకి అందరికీ వాళ్ళకి సదనం ఉంది కదా, అవన్నీ చేయడం పోగా నీకు టైం ఉంటే అప్పుడు నువ్వు కృష్ణుడి మీద వేరే అవన్నీ వదిలేసి నువ్వు నేను ఏదో కృష్ణుడికి చేస్తాను, కృష్ణుడు అంటే అవన్నీ వదిలేసి చేసామంటే కృష్ణుడు సంతోషం. ఇప్పుడంతా కొత్త కొత్త మతాలన్నీ ఇవన్నీ ప్రచారం చేస్తున్నాను. ఇలా స్వధర్మం అని ఒకటి ఉంది. స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ అంటున్నాడు కృష్ణుడు. నీ స్వధర్మం నువ్వు చేస్తూ ఉండగా నువ్వు చచ్చిపోతే కూడా నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటున్నాడు ఒక విషయం. ఇది మీకు కానీ నాకు ఇది ఇష్టం కదా స్వామి, అది నేను చేస్తే నాకు అది ఇష్టం, అది నేను ఇష్టపడి చేస్తే ఒకళ్ళకి మనం ఎలా ఇష్టమో అలా చేస్తే దాంట్లో తప్పేముంది అని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. దానికి మన ఆచార్యులు ఒక అందమైన ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఒక గురువు ఒక శిష్యుడు, గురువుగారు పాఠం అంతా చెప్పాక, రే నాకు కొంచెం కుడికాలు బాగా నొప్పేస్తుంది, కొంచెం ఒత్తుతావా నాకు అన్నాడట. అయితే వీడన్నాడట, గురువుగారు మీకు ఎడమ గాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం, నేను ఎడమ గాలి ఒత్తుతాను అన్నాడు. గురువు నియమనం ఇచ్చింది వేరే, వీడు చేసేది వేరే. ఇప్పుడు గురువుకి సుఖం ఏర్పడుతుందా? ఎడమ కాల్లో నొప్పే లేదు, వాడిని అది అక్కడ నొక్కమని చెప్పలేదు. నొప్పి ఇక్కడ ఉంది, చేయాల్సింది చేయకుండా ఏది అవసరం లేదో చేస్తున్నావు. నువ్వు అది అలా చేయకుండా కుడికాళ్ళ మీద నొప్పి ఉంది కదా, కుడికాళ్ళు ఒత్తేసి ఇంకోగా గురుగారు ఇది ఎత్తాను కదా, ఈ కాలు కూడా వదులుతాను అని చేస్తే అప్పుడు సంతోషిస్తాడు కదా. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ కృష్ణుడు. నువ్వు ఇది చేస్తే నాకు ఇష్టం, నీకు ఒకళ్ళంటే ఇష్టం అంటే వాళ్ళకి ఏది నచ్చుతుందో అదే చేయాలి కదా నువ్వు. కృష్ణుడు నీకనే ఒక ధర్మం ఇచ్చాడు, అది నువ్వు చెయ్యి. అది చేయడం పోగా నీకు సమయం ఉంటే మిగతావన్నీ చెయ్యి. నువ్వు విద్యార్థివా, చదువు, ఇది కర్మయోగం అంటారు. ఇవన్నీ చెయ్యి. చేసేటప్పుడు ఇది కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నానని చెయ్యి. కృష్ణుడు నాకు ఇలా ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు, నా జీవితాన్ని ఇలా ఏర్పాటు చేసి పెట్టాడు, ఇలా ధర్మం చేయమని చెప్పాడు. నాకు ఇష్టం లేకపోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి పొద్దున ఈ స్వామితో ఇదే మాట్లాడుతున్నాను, ఎందుకు స్వామి డల్గా ఉన్నారు 2 రోజుల నుంచి అని అడిగారు. ఏం చేయాలి స్వామి, ఆఫీస్ హెక్టిక్గా ఉంది. ఆఫీస్ హెక్టిక్గా ఉండడం వల్ల భగవత్ కైంకర్యం సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నానే అని ఒక బాధగా ఉంది అని చెప్పారు. దానికి ఆన్సర్ కూడా తెలుసు, ఏంటంటే కృష్ణుడే అలా నియమించాడు, ఇది చెయ్యాలి, కర్మయోగం అది చేయాలి. మరి ఇది మిస్ అవుతుందంటే ఏడవాలి. మన దగ్గర ఏదో దోషం ఉండడం వల్లే కదా మనం పూర్ణంగా అనుభవించలేకపోతున్నాం. ఆ పూర్ణంగా నాకు ఏ నిర్విఘ్నం లేకుండా చాలా హాయిగా నీ ఆరాధన, నీ కైంకర్యానికి లోటు లేకుండా దానికి ఉండే హర్డిల్స్ అన్ని నువ్వే పోగొట్టేలా చూపిస్తున్నావు. వేరేవన్నీ దానికి విఘ్నంగా అవ్వకూడదు, ప్రతిబంధకంలా అవ్వకూడదు. అలా నువ్వు చూడు అని ఏడిస్తే అనుగ్రహిస్తావు. కానీ ఇది బాధ్యత కదా. నాకు కృష్ణ సేవ ఇష్టం అనేసి ఆ స్వధర్మాన్ని వదిలేసాం అనుకోండి, కష్టం. అప్పుడు కృష్ణుడు సంతోషించాడు. అరే దుర్మార్గుడా, నేను నీకు ఇచ్చిన ధర్మాన్ని చేయకుండా నువ్వు ఏదో చేస్తావా అంటారు కదా, అలానే. కాబట్టి స్వధర్మమే రాముడు. వీళ్ళు స్వధర్మాన్ని వదిలేసి నేను నీతో ఉంటే నాకు ఇలా ఇష్టం అంటే రాముడు ఒప్పుకోడు. అది రాముడికి ఇష్టం కాదు ఎప్పుడు. కాబట్టి ఇప్పుడు రాముడు మోసం ఎందుకు చేస్తున్నాడు? వీళ్ళు అయోధ్యకి వెళ్ళాలనే మోసం చేస్తాడు. ఇప్పుడు కూడా రాముడు కారుణ్యంతోనే చేస్తాడు. ఎందుకంటే నేనంటే మీకు ఇష్టం కదా, నాకు మీరు ఏది చేస్తే ఇష్టం? మీ భార్యల్ని మీరు ఒంటరిగా వదిలేసి వస్తారా? భార్య ఎప్పుడు భర్తతో ఉండాలి అనే ధర్మం భార్యకి ఎలా ఉందో భర్తకి కూడా ఉంది ఆ ధర్మం. ఏ క్షణం విడిచిపెట్టకూడదు భార్యని.
ప్రతిరోజు సాయంకాలం భార్య యొక్క ముఖ దర్శనం చేయాలి అని ఉంది భర్త. ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ కంపల్సరీగా చూసేయాలి. మ్యాక్సిమం 3 రోజులు అంటున్నారు. ఎక్కడైనా ఊరికి వెళ్తే ఆ లోపు వచ్చేయాలి. అంటే భార్యని విడిచిపెట్టకూడదు. చాలా ధర్మాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. ఏ క్షణంలో అసలు భార్యని విడిచిపెట్టకూడదు. భార్యాభర్తల మధ్యలో వెళ్ళకూడదు. ఇప్పుడు ఒక భార్య భర్తలు ఇద్దరు దంపతులు ఇక్కడ నించున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడిక్కడ వాళ్ళు మధ్యలో అసలు వెళ్ళకూడదు. వాళ్ళ మధ్యలో నించోకూడదు, వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చోకూడదు. అలా ఎన్నో ధర్మాలు ఉన్నాయి. అంటే ఒక క్షణానికి కూడా వాళ్ళ మధ్యలో నుంచి వెళ్ళకూడదు, అసలు విడిదీయకూడదు అని ఉంది. అలా ఉన్నాయి ధర్మాలు. కాబట్టి భార్యలను వదిలేసి నాతో వస్తారా? మీరు అక్కడ ఉండాలి కదా. అగ్నిహోత్రం కూడా ఇద్దరు కలిసే చేయాలి. మేము అగ్నిహోత్రం నీతో చేస్తామంటే అగ్నిహోత్రంలో ఆవిడే బియ్యం ఇస్తుంది. ఆవిడ బియ్యం ఇస్తేనే నేను చేయాలి. భార్య లేకుండా అగ్నిహోత్రం చేస్తే పనికిరాదు. సీతమ్మ పోయిందని రాముడి అగ్నిహోత్రం ఆగిపోయింది వనవాసంలో. లక్ష్మణుడి దగ్గర ఏడుస్తాడు కిష్కింధకాండలో, మే లక్ష్మణ నా అగ్నిహోత్రం ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు ఏమో నాది ఎప్పుడో ఆగిపోయింది కదా, నీతో వచ్చినప్పుడే ఆగిపోయింది కదా. అయినా అంటే రాముడిది అటువంటి ధర్మం. ఇప్పుడు కృష్ణుడు గోపికలతో రాసనాట్యం అంతా చేస్తాడు కదా. చేసేటప్పుడు వాళ్ళకు ఒక గర్వం వస్తుంది. మా కంటే అదృష్టవంతులు ఎవరన్నా, కృష్ణుడే మాతో ఉన్నాడు అలా అనిపించగానే కృష్ణుడు మాయమైపోతాడు. అక్కడే ఏడుస్తారు. మళ్ళీ రాడు, ఇంకా రానే రాదు. మథురాలోనే ఉంటాడు, ఇంకా బృందావనం రానేవాడు. అప్పుడు సుఖ మహర్షి ఒక విషయం అంటున్నారు. అంటే పరమాత్మ పిల్లలే కదా, వీళ్ళకి పాఠం చెప్పాలి అని అమ్మకి అనిపిస్తున్నారు. వీళ్ళు తప్పు చెప్పారు, వీళ్ళకు ఒక గుణపాఠం చెప్పాలి అమ్మకి అనిపిస్తున్నారు. మరి కృష్ణుడికి కారుణ్యం లేనట్ట? వీళ్ళకి ప్రతి లెక్క గుర్తుపెట్టుకొని వీళ్ళకి శిక్ష ఇవ్వాలి ఎందుకు చేస్తున్నాడు కృష్ణుడు అంటే తతో దండేన శుద్ధ్యతే, లేకపోతే ఆ పాపం వాడిని దహింపజేస్తుంది. వీడికి ఏదో ఒకటి అలా చేస్తేనే, ఆ పాపం పోతేనే నాకు దగ్గర అవుతాడు. కాబట్టి కృష్ణుడు అంతర్ధానం అయిపోయాడా? అప్పుడు మన అంటున్నారు తాసాం తత్ సౌభగమదం వీక్షమానం చ కేశవ. సౌభగమదం, మాకంటే సౌభాగ్యం ఎవరికి ఉంది అని ఒక మదం ఏర్పడింది. అది చూడగానే కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ప్రశమాయ ప్రసాదాయ తత్రైవాంతరధీయత. వాళ్ళకి మంచిదే చేసే కృష్ణుడు అంతర్ధానం అయ్యాడు. వాళ్ళకి మంచిది చేయడానికి కోసం అంతర్ధానం అయ్యాడు. ఏం మంచిది చేస్తున్నాడు? అయ్యో మేము అహంకారపడ్డామే, కృష్ణుడు మాత్రం లేడే అని ఇప్పుడు విరహంలో ప్రేమ ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళకి మంచిదే చేసి, విరహంలో ఉన్నప్పుడే ప్రేమ ఎక్కువ అవుతుంది. సామాన్య జనులకే భర్త అక్కడెక్కడో ఉన్నాడు, భార్య ఎక్కడెక్కడో ఉందంటే అప్పుడే ఇంకా ప్రేమ ఎక్కువ అవుతుంది. విరహంలో ప్రేమ ఎక్కువ అవుతుంది, సాధారణమైన లక్షణం. ఆ ప్రేమలోనే గోపికా గీతం వచ్చింది. జేతి తేదికం జన్మనా వ్రజ అని పాడుతున్నాడు, ఏడుస్తూ. చాలా అందంగా సర్గలని చదివితే కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తాయి. భాగవతం ఒక గోపిక, అయ్యో కృష్ణుడు ఇలా పూతన సంహారం ఇలా చేశాడంటే, ఒక ఆవిడ పూతనలా నాట్యం చేస్తున్నాడు, ఒక ఆమె కృష్ణుడిలా ఇలా పడితే, కృష్ణుడు ఇలా చేశాడు, కృష్ణుడు గోవర్ధనం ఇలా ఎత్తాడు, కృష్ణుడు కాళింగంతరం ఇలా చేశాడు అని అన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూనే ఏడుస్తున్నాడు. అటువంటి లీలలన్నీ అవుతున్నాయి. అలానే వీళ్ళకి స్వధర్మం, వీళ్ళు ఏది చేస్తే రాముడి దగ్గర వస్తారో అది చేయించడానికే రాముడు మోహన్ చేస్తున్నాడు. దీంట్లో ఇంకో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది. ఇది మన ఆచార్యులు చాలా అందంగా చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు రాముడు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడే, అంతేనా? రాముడికి వీళ్ళ మీద ఉన్న ప్రేమ ఇంతేనా అంటే మనకి ఏం ప్రశ్న వస్తుందంటే, వెంటనే దాసుడు లాంటి కొంతమంది పాపాత్ములు ఉంటారు, ఎప్పుడు కొంచెం వ్యతిరేకంగానే ఆలోచిస్తారు. ఒక ప్రశ్న వస్తుంది, అయోధ్య నుంచి వనవాసానికే తోడు తీసుకెళ్ళలేదే, ఇటువంటి వాడు వీడు వైకుంఠం తీసుకెళ్తాడా మనల్ని అని ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. సహజంగా ప్రశ్న, మనల్ని అందరినీ తీసుకెళ్తాడా? వీడిని నమ్మొచ్చా?
మనం ఏవేవో ఇది చేద్దాం అది చేద్దాం శరణాగతి అంటున్నారు స్వామి. తీసుకెళ్తాడు వీడు ఇలా మోసం చేసేస్తే, మోహనార్థం అంటున్నాడు. మోసం చేశాడంటే మన పరిస్థితి ఏంటి? దానికి ఒక ఆశ్చర్యమైన విషయం చెప్తుంది. దీనికి ఆన్సర్ ఎక్కడుందంటే ఉత్తరాఖండలో. ఉత్తరాఖండ రామాయణంలో మొత్తం రామాయణం లాస్ట్ సెకండ్ సర్గ రాముడు అవతార సమాప్తి చేసేటప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఉన్నారే, వీళ్ళకి ఏం కాదు, 11,000 సంవత్సరాలు ఉంటారు వీళ్ళందరూ. రామరాజ్యంలో ఒక్కరు కూడా చనిపోలేదు అన్నారు మొదటి సర్గలోనే వాల్మీకి మహర్షి. వీళ్ళందరూ ఇలానే ఉంటారు. రాముడు అవతార సమాప్తి చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళని అప్పుడు అయోధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారో అంతమందిని వైకుంఠం తీసుకెళ్ళాడు అని వస్తుంది. ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళలేదు, అయ్యో అప్పుడు నేను తీసుకెళ్ళలేదే, ఇప్పుడు తీసుకెళ్తానని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాలో అక్కడ తీసుకెళ్ళాడు. ఎవరెవరిని? అందరినీ. చీమ, అయోధ్యలో ఏ ఏ ప్రాణులు ఉన్నాయో చెట్లు, చీమ అన్నింటినీ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఒక బెంచ్ ఉంటే బెంచ్ కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు అయోధ్య. అలా ఆ విషయాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూనే మనం ప్రతి రామాయణ సంచికని ప్రారంభిస్తాం. నమ్మాళ్వార్ అదే పాసన చెప్పారు. కర్పార్ రామ విరానయల్లాల్ మట్rum కర్పరో అని తని అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఉర్ప ముదల పుల్లెరుంబాది ఒందింద్రియే పుల్, గడ్డి పరక. అయోధ్యలో ఉన్న గడ్డి పరకల్ని కూడా, గడ్డి పరకలో కూడా జీవరాశి ఉంటుంది కదా, దాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు శివైకుంఠాన్ని. అందరినీ తీసుకెళ్ళిపోయాడు అవతార సమాప్తిలో. అలా అలా తీసుకెళ్ళాలంటే అందరూ కలిసి సరయులో మునిగారట. అందరూ అయోధ్యలో ఎవరు అన్నారో అందరినీ మునిగారు, వెళ్ళిపోయారు. ఒక్కళ్ళని కూడా విడిచిపెట్టలేదు. అయితే పుల్ ఎరుంబు అంటే ప్రతి జీవరాశిని తీసుకెళ్ళాడు. అంటే ఏ జీవరాశిని తీసుకెళ్ళాడు? నమ్మాడు అంటారు, చీమ అంటారు. అక్కడి నుంచి చూసుకో, చీమనే తీసుకెళ్ళాడంటే అందరినీ, గుర్రం, ఏనుగు, ఆవులు అన్నింటినీ తీసుకెళ్ళాడు. పుల్ గడ్డి తీసుకెళ్ళాడంటే ఇంకా అచేతన వస్తువులు ఏవే ఉన్నాయో అన్నిటినీ తీసుకెళ్ళాడు. పురాణాల్లో వర్ణనలు ఉన్నాయి. రాముడు వెళ్ళిపోయాక అయోధ్య ఎలా ఉండిందంటే ఒక భూత్ బంగ్లా లాగా ఉంది. ఎవ్వరు లేరు, ఏమి లేదు, ఒక ప్రాణి కూడా లేదు అయోధ్య. అలా అయిపోయింది అయోధ్య. అది వర్ణన వస్తుంది. ఎందుకంటే అందరినీ తీసుకెళ్ళిపోయాడు కదా, ఎవరు లేరు అయోధ్యలో. మళ్ళీ లవకుశులు ఏం చేశాడంటే లవకుశులకు అయోధ్య ఇవ్వలేదు. కుశవతి అని కుశుడికి ఒక నగరం ఇచ్చాడు. లవపురి అని, అదే లాహోర్ అయింది. లవుడికి లవపురి అని ఇచ్చాడు. అది అక్కడ ఉంది పాకిస్తాన్. అయితే అందరినీ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. అందరినీ తీసుకెళ్ళినప్పుడు అందుకే నమ్మాళ్వారు అంటున్నారు, అయితే వీటి గురించి నేర్చుకోకుండా ఇంకెవరి గురించి అయినా నేర్చుకుంటాడా ఎవడైనా? కర్పార్ రామ విరానయల్లాల్ మట్rum కర్పరో. రామచంద్రుడి గురించి నేర్చుకోకుండా వేరే ఎవరి గురించి అయినా తెలుసుకుంటే ఏం ప్రయోజనం? ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ ఏం క్వాలిఫికేషన్ ఉందని తీసుకెళ్ళాడు? నాతో పాటు యు ఆర్ కో సిటిజన్స్ ఆఫ్ అయోధ్య, అదొక్కటే కదా క్వాలిఫికేషన్. మాకేం క్వాలిఫికేషన్ అంటే వీళ్ళు ఏమైనా శరణాగతి చేశారు? ఏం చేయలేదు. ఎందుకు తీసుకెళ్ళాడు? నాతో పాటు మా అయోధ్య వాసుడు, అదొక్కటే తీసుకెళ్ళాడు కదా, అదొక్కటి చూసి తీసుకెళ్ళాడు కదా. వేదాంజలి స్వామి అదే అంటున్నారు, శరణాగతి దీపిక కదా స్తోత్రం. వేదాంజలి స్వామి వారి వాళ్ళ ఊరిలోనే ఒక పెరుమాళ్, దీప ప్రకాశుడు అని పేరు. ఆ పెరుమాళ్ మీద స్తోత్రం. నువ్వు రామావతారంలో ఏం చేసావు? నీ ఊరికి చెందిన వాళ్ళు అని వాళ్ళకి మోక్షం ఇచ్చావు కదా, నాకు కూడా ఏ అర్హత లేదు స్వామి. ఒక అర్హత ఉంది, నీ ఊరికి చెందిన వాడిని నన్ను తీసుకెళ్ళి, ఆ ఒక్క అర్హత చూసి నాకు మోక్షం అంటాను కూడా అదే ఉంటుంది కదా. ఉందన్నై పిరవి పెరందనై పుణ్యం జాముడయో. మాకు ఏ అర్హత లేదు, ఒకే ఒక అర్హత ఉంది కృష్ణ, నువ్వు పుట్టిన గొల్ల కులంలో నేను పుట్టాను, అది చూసి ముక్తి ఇస్తామంటే ఇస్తాడు. ఎందుకంటే ఇచ్చాడు కదా. ఇచ్చాడంటే ఎక్కడ తెలుస్తుంది? ఇక్కడ తెలుస్తుంది. అదే రాముడు అంటే. రాముడు విడిచిపెట్టలేదు.
ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళాడో అక్కడ తీసుకెళ్ళాడు. ఇక్కడ ఎందుకు తీసుకెళ్ళలేదు? ఇది కష్టం, వాళ్ళకి అవసరం లేదు. ప్రభువు కష్టం ఇవ్వడు కదా, అందుకే ఇవ్వలేదు. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది, ఇదే చాలా ముఖ్యమైన విషయం. భగవంతుడికి నారాయణ అని ఒక శబ్దం, ఒక పేరు. నారాయణ అంటే అర్థం ఏంటంటే నరాణం, నరులు అంటే నారం అంటే ఏంటంటే మనుషులు అని కాదు, జీవరాశులు అని అర్థం, ప్రపంచం అని అర్థం. అయనం అంటే ఆధారం అని అర్థం. ప్రపంచానికి ఎవడు ఆధారమో వాడు నారాయణుడు. వాడు లేకపోతే ప్రపంచం ఉండదు, వాడే ప్రపంచానికి ఆధారం, అందుకే వాడు నారాయణుడు. నరాణామాయనం ఇది నారాయణ. ఇంకో అర్థం ఏంటంటే ఎవడికి ప్రపంచం ఆధారమో వాడి నారాయణ. ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ మీనింగ్. రెండు ఎలా కుదురుతుంది? నేను వీడికి ఆధారంగా ఉన్నాను అన్నప్పుడు వాడు నాకు ఆధారంగా ఎలా ఉంటాడు? ఒక వస్తువుకి ఇది దీనికి డిపెండెంట్గా ఉన్నప్పుడు అది డిపెండెంట్గా ఎలా ఉంటుంది? అయితే చెప్తారు. అయితే విషయం ఏంటంటే ఇది మన ఆళ్వార్లు కూడా అంటున్నారు. ఏమంటున్నారంటే చాలా అందంగా ఒక పాసురమే ఉంది దానికి. நான் உன்னையன்றி இளையன் கண்டாய் நாரணனே நீ என்னையன்றி இலை. నేనే నీకు ఆధారం స్వామి, నువ్వే నాకు ఆధారం. వాడు మనకు ఆధారం కరెక్టే. మనం వాడికి ఆధారం ఎలా అవుతామంటే తాత్వికంగా ఒక విషయం ఉంది. ఇప్పుడు ప్రతి వస్తువు లోపల అంతర్యామిగా వాడున్నాడు అని చెప్పాలంటే ఎవరిని చూపించి చెప్పాలి? వస్తువుని చూపించే చెప్పాలి కదా. కాబట్టి వాడు ఉన్నాడు అనడానికి రుజువు ఆ వస్తువే, కాబట్టి వాడికి అది ఆధారం. అలా వస్తువులన్నీ వాడికి, ప్రపంచం వాడికి ఆధారం. ఎందుకంటే మన లోపల వాడు ఉన్నాడు కాబట్టి నన్ను ఒక వస్తువుగా చూపించే కదా వాడు ఉన్నాడు అని వాడి గురించి చెప్పగలుగుతాం. నన్ను రుజువుగా చూపిస్తేనే వాడి గురించి తెలుసు, కాబట్టి నేను వాడికి ఆధారం. ఇదో ప్రశ్న. అయితే వేదాంతేయ స్వామి ఇది తాత్వికంగా ఒక విషయం. వేదాంతేయ స్వామి ఇంకో అందమైన ఒక విషయం చెప్తున్నారు. ఏంటంటే స్వామికి మనమంటే ప్రీతి, కాబట్టి మనం లేకుండా వాడు లేడు. మనకి వాడంటే ప్రీతి, వాడే మనకి భోగ్యం, కాబట్టి వాడు లేకుండా మనం లేదు అనే విషయం. ఎందుకు ఇంత వ్యాఖ్యానం? అందుకే మన సంప్రదాయంలో భక్తి రూపంగా ఉంటుంది. వేదాంత శాస్త్ర వ్యాఖ్యానం అంతా భక్తి రూపంగా ఉంటుంది. వేరే వాళ్ళందరూ ఆ పదానికి ఇది అర్థం గ్రామాటికల్గానే ఇస్తారు, భక్తి ఉండదు. రామానుజాచార్య స్వామి వ్యాఖ్యానమే భక్తితో ఉంటుంది, ఇంకా చాలా సింపుల్గా చెప్పేస్తారు. దీనికి ఆధారం అంటే ఆళ్వారు చెప్పారు కాబట్టి. అయితే వేదాంత స్వామిని అడిగారు అనుకోండి, అలా ఎలా ఊరికే అలా మాయమాటలు చెప్పొద్దు, ఏదైనా ఉదాహరణ చెప్పండి అంటే అప్పుడు వేదాంత స్వామి చెప్తున్నారు ఇదే విషయం. రాజశేత్రి సారం నా గ్రంథంలో ఏం చెప్తున్నారంటే, కోసన జలపదత్తిల్ జంతుక్కళయం చక్రవర్తి తిరుమగనయం ఉదాహరణమాకి కండుకొల్వదు అనే విషయం చెప్తున్నారు. ఈ అయోధ్య వాసులని, రాముడిని, వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్న అనుబంధాన్ని ఒకసారి చూసి మీరు అర్థం చేసుకోండి అనే విషయం చెప్తారు. కోసల దేశానికి చెందిన వాళ్ళకి రాముడి నుంచి విడిపోవడమే ఇష్టం లేదు. రామా నువ్వే మా జీవనాధారం అని రాముడు ఎక్కడెక్కడ వెళ్తే అక్కడెక్కడ వెళ్తున్నారు. ఇది వాళ్ళ స్థితి. ఇది స్వామి లేకుండా మేము లేము అనే స్థితి. స్వామి వైకుంఠం వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళందరినీ తీసుకెళ్ళారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు లేకుండా నేను ఉండలేను. అదే నారాయణ శబ్దానికి ఇదే అర్థం అని అంటున్నాను. నారాయణ అంటే ఏంటంటే భక్తులు లేకుండా వాడు ఉండలేడు, వాడు లేకుండా భక్తులు ఉండడు. ఇదే విషయం మన సంప్రదాయంలో, ఇదే ముఖ్యమైన విషయం. ఇలానే సామ్యం వస్తుంది ఇద్దరికి. అంటే వేరే సంప్రదాయాల్లో ఒక వచనం మీరు వినుంటారు, అహం బ్రహ్మాస్మి అనే విషయం.
చాలా ఊరికే వింటూ ఉంటారు. అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే నేనే బ్రహ్మం అని ఒక అర్థం. అది వేరే సంప్రదాయంలో ఇచ్చారు, శంకరాచార్యులు వాళ్ళు ఇచ్చారు, వాళ్ళ అర్థం అది. నేనే బ్రహ్మం, ఎందుకంటే జీవాత్మ అనేది లేదు, అది ఉంది అనుకుంటుంది, మాయా అని వాళ్ళ అర్థం. మన సంప్రదాయ అర్థం అది కాదు. చాలా అందమైన అర్థం ఇచ్చారు మన సంప్రదాయం. బ్రహ్మాస్మి అంటే నేను బ్రహ్మంగా ఉన్నాను అని వాళ్ళు అర్థం ఇచ్చారు. మనమేం అర్థం ఇచ్చామంటే శాస్త్రంతో చూసుకుంటే ఆ అర్థమే సెట్ అవుతుంది, మనం చెప్పిన అర్థం. రామాయణంలో ఆ అర్థమే సెట్ అవుతుంది. మీరు చూశారండి, అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే నేను పరబ్రహ్మానికి చెందినవాడై ఉన్నాను, పరబ్రహ్మంగా ఉన్నాను అని వాళ్ళ అర్థం. పరబ్రహ్మానికి చెందినవాడై నేను ఉన్నాను అంటే రెండు లేదు ఒకటే అని అంటుంది కదా, ఏకమేవ అద్వితీయం అని కొన్ని వచనాలు, తత్వమసి, ఇలా కొన్ని మహావాక్యాలు అంటారు అద్వైత సంప్రదాయం. అదే నువ్వు, ఒకటే ఉంది, రెండు లేదు, ఇలా అన్నీ ఉన్నాయి. దానికి అర్థం ఏంటి, ఎలా దీన్ని నిరూపణం చేయాలి అంటే పెరియాడు వారు అంటున్నారు, ఉన్నై కొండ ఎన్నుళ్ళు వైతేన్ ఎన్నయం ఉన్నిలిట్టేన్ ఎన్నప్పా ఎన్నిరిడి కేస ఎన్నుయిర్ కావాలనే అనొక విషయం. స్వామి ఇప్పుడు నిన్ను నా లోపల పెట్టుకున్నాను, నన్ను నీ లోపల పెట్టాను. ఇప్పుడు మనం ఒకటా రెండా? చూడడానికి రెండు విడివిడిగా ఉంది కానీ ఒకటే. అది ఒకటితో ఒకటి విడదీయనట్టు స్థితిలో ఉంది. ఇప్పుడు రెండు వేరు అని నువ్వు చెప్పలేవు, ఎందుకంటే నేను నీ లోపల ఉన్నా, నువ్వు నా నుంచి వేరు, నువ్వు నా లోపల. అంటే అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే ఏకమేవ అద్వితీయం అంటే అదే అర్థం. ఇదే విషయం. ఆ దేవుడికి ఈ దేవుడికి సామ్యం అని అంటున్నారు. అదే ఆ విషయంలో అలానే వస్తుంది. శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే అను శ్లోకం. శివరూపాయ ఆయన ఒకటా అన్న విషయం. దాసుడిని ఇప్పుడు చెప్పబోయేది నిజం, కానీ మీరు ఒక విషయం వింటూ వస్తున్నారు, అది చెప్తే నా మీద కోపం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఒక అర్థం, ఆ శ్లోకం అక్కడి వరకు చెప్పి ఆపేస్తారు. శివాయ విష్ణు శివుడు విష్ణు రూపం, విష్ణువు శివరూపం అని ఒక విషయం అంటున్నారు. కానీ భాగవతంలో ఏముందంటే వైష్ణవానాం యథాశంభు, విష్ణు భక్తులు ఎలా ఉండాలంటే శివుడిలా ఉండాలి అన్న విషయం. మరి అది ఇది సెట్ అవ్వట్లేదే కదా. శ్రీరామ రామ రామేది అని శివుడే అంటున్నాడు. శివుడి ప్రవర్తన అంతా చూస్తే ఆయన తీవ్రమైన విష్ణు భక్తుడులా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ నెక్స్ట్ భాగం చూడాలి దానికి. మరి శివుడు విష్ణువు ఒకటే ఎలా అవుతున్నారు? ఏ కోణంలో వేదవ్యాస స్వామి ఆ విషయం చెప్పారు? ఇద్దరు ఒకటే అనే ఆ విషయాలు అలా చెప్పారా? ఎందుకంటే అలా చాలా శ్లోకాలు ఉన్నాయి. శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణు ఇలానే, వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాస రూపాయ విష్ణువే కూడా ఉంది. అక్కడ మాత్రం ఈ లాజిక్ అప్లై చేయరు కదా. దాని తర్వాత రెండో పాదం చూడాలి. శివస్య హృదయే విష్ణు విష్ణుస్య హృదయే శివ, అదే విషయం. భక్తుడి హృదయంలో భగవంతుడు ఉన్నాడు, భగవంతుడి హృదయంలో భక్తుడు ఉన్నాడు. భీష్ముడి హృదయంలో కృష్ణుడు ఉన్నాడు, కృష్ణుడి హృదయంలో భీష్ముడు ఉన్నాడు. వేదవ్యాస స్వామి హృదయంలో కృష్ణుడు ఉన్నాడు. కృష్ణుడి హృదయంలో వేదవ్యాస స్వామి వారి హృదయంలో కృష్ణుడు ఉన్నాడు. కాబట్టి కృష్ణుడి హృదయంలో వేదవ్యాస స్వామి. కృష్ణుడు ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాడు. ఇలా గతే భీష్మే అని ఒక శ్లోకం వస్తుంది. శరదల్పే గతే భీష్మే అనే శ్లోకం వస్తుంది మహాభారతం. కృష్ణుడు ఇలా ఆలోచిస్తున్నాడు. యుద్ధం అయిపోయాక ఏం ఆలోచిస్తున్నావు కృష్ణ అని యుధిష్ఠిరుడు అడిగినప్పుడు భీష్ముడి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. ఎందుకు అంటే భీష్ముడు నా గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు. శివ విష్ణు విషయం ఇదే. ఇది మీకు కొత్తగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఒక విషయం మీరు 100 సార్లు వినేశారు. ఈ స్వామి ఏదో హేట్ కల్పించడానికి ఇలా కొత్త విషయం చెప్తున్నారు అనిపిస్తుంది. కానీ శాస్త్రంలో మీరు అంటే శాస్త్రం ఎలా చెబుతుందో అలా మీరు తెలుసుకోవాలి.
నాకు ఒక విషయం అనిపించింది, అది నేను నిజం చేస్తానని వెళ్ళకూడదు. అందరికీ అర్థం కాదు ఈ విషయం. కాబట్టి అంటే శ్రీమన్నారాయణుడి ఎందు తీవ్రమైన భక్తుడు ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయనని శ్రీమన్నారాయణుడిలానే చూడాలి. అలానే స్వామి ఈయన మమ భక్త భక్తేషు అంటున్నాడు, ప్రీతి అత్యధికాభవేది. నాకంటే నా భక్తుల కంటే నా భక్తుల భక్తులు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే నా భక్తులలో నన్ను చూస్తారు. అలానే వచ్చింది ఇవన్నీ. కాబట్టి నారాయణ శబ్దానికి అర్థమే అంటే అహం బ్రహ్మాస్మికి అర్థం ఏంటంటే అప్పుడు కూడా నేను పరమాత్మని. మనం ఎప్పుడు పరమాత్మ అవ్వం, మనం జీవాత్మే. కానీ నేను భగవంతుడి దాసుడిని, ఆ స్థితిలోనే వస్తుంది. భగవంతుడికి శ్రీమన్నారాయణుడికి మిగతా ప్రపంచం అన్నీ వాడి అధీనంలో ఉంది, వాడి దాసుడిగా ఉంది. విష్ణు అని అందుకే పేరని. విశ్వాన్ని ఎవడు భరిస్తున్నాడో వాడే విష్ణు అని పేరు. నారాయణ అంటే అదే అర్థం. ఏ శబ్దం చూసినా అదే అర్థం వస్తుంది. భగవాన్, కృష్ణ, రామ అన్ని శబ్దానికి అదే అర్థం వస్తుంది. హరి అన్ని శబ్దానికి అదే అర్థం. కాబట్టి అలా ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఉత్తరం వైపు వెళ్ళమని చెప్పాడు రాముడు. ఉత్తరం వైపు ఎందుకు వెళ్ళమని చెప్పాడంటే ఒక ధర్మశాస్త్ర విషయం ఉంది. ఉత్తరం వైపు వెళ్తే ఏదైనా ప్రయాణం ప్రారంభించేటప్పుడు ఉత్తరం వైపు వెళ్ళమంటుంది ధర్మశాస్త్రం. ఒక 4 అడుగులు వెళ్ళినా నార్త్ సైడ్ వేసేసి వెళ్ళాలి. మీరు ఎక్కడైనా ట్రైన్ ఎక్కడో వెళ్తున్నారు, ఎక్కడో బయటికి వెళ్తున్నారు, నార్త్ సైడ్ 4 అడుగులు వేసి వెళ్ళండి. అలానే ఉంది ధర్మశాస్త్రం, వేదంలోనే ఒక వచనం ఉంది ఏంటంటే తస్మాత్ ఉత్తరతో విప్రయాయాతి యాయాయి జయతి. ఎవడైతే ఉత్తరం వైపు అడిగి వేసి వెళ్తాడో వాడికి జయం అవుతుంది. సుమంతుడు అడుగుతున్నాడు, ఎందుకు ఉత్తరం వైపు వెళ్ళమంటున్నాడు అంటే ఉత్తరం వైపు వెళ్తే నాకు జయం, నేను విజయవంతంగా తిరిగి వస్తాను అలా చెప్పగానే ఉదన్ముఖ తంతు రథం చకార ప్రయాణ మాంగళ్య నిమిత్త దర్శనాత్. అరే అవును కదా, ఉత్తరం వైపు వెళ్తే మంగళం కదా, సరే ఉత్తరం వైపు వెళ్తానని సుమంతుడు వెళ్తున్నాడు. వీళ్ళు పొద్దున్న లేచారు. ప్రభాతాయాం తు శర్వర్యాం పౌరస్థ రాఘవం వినా. లేవగానే రాముడు లేడు. రాముడు లేగానే దిగస్తు కలు నిద్రాం తాం జయాపహత చేతసః. చి ఈ పాడు నిద్ర మనల్ని మోసం చేసేసిందే, అనవసరంగా నిద్రపోయామే. నాద్య పశ్యామహే రామం పృథూరస్కం మహాభుజం. ఉరుకురికి వెతుకుతున్నారు. ఇక్కడున్నాడా అక్కడున్నారా, రాముడు చెట్టు ఎక్కాడా, ఎక్కడైనా ఉన్నాడా, సీతమ్మ ఎక్కడ రథం కనిపించట్లేదే, వెళ్ళిపోయారే, అయ్యో అని ఇలా బాధకుంటున్నారు. రాముడు వెళ్ళిపోయాడే, మోసం చేసేసాడే. కథం రామో మహాబాహు సతా వితత క్రియా భక్తజనం అవిత్యజ్య ప్రవాసం తాపసోగత. రాముడు ఇలా చేయడే, భక్తులంటే చాలా ఇష్టమే, అటువంటి రాముడు ఇలా చేశాడే, అలా ఎలా చేశాడు అని అంటున్నారు. సంతి శుష్కాని కాష్టాని ప్రభూతాని మహాంతి చ. అయ్యో ఈ ముఖంతో అయోధ్య ఎలా వెళ్తాం, రాముడితో తిరిగి వస్తామనుకున్నామే, రాముడు లేకుండా అయోధ్య ఎలా వెళ్తాం, దానికంటే మరణమే మంచిది కదా. అయ్యా ఇక్కడ కట్టలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి, చెట్టు కొమ్మలన్నీ కనిపిస్తున్నాయి, దాంతో చితి పారేస్తాను, ఆ చితిని నిప్పంటించి దాంట్లో దూకేస్తాను అంటున్నాడు ఒకడేమో నేను తమసా నదిలో దూకేస్తాను అంటున్నాడు ఒకడు. ఇలా అందరూ అలా అంటున్నారు. దాని తర్వాత రథమార్గానుసారేణ నివర్తంత మనస్వినః కిమిదం హి కరిష్యామో దైవేనోపహత ఇది. నాకు రథం అడుగుజాలు కనిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడ రండి, ఇటువైపు వెళ్ళేది, లోపల వెళ్ళినట్టున్నాడు, ఇలా వెళ్తే ఇలా తిరిగింది, దీని తర్వాత కనిపించట్లేదే. అయ్యో రాముడు మోసం చేసేసాడే, వెళ్ళిపోయాడా, అయోధ్య వైపు వెళ్ళాడు, ఇలా వెళ్ళిపోయాడే, రాముడు ఇలా మనల్ని ఎలా మోసం చేశాడు, రాముడి పోయి మనల్ని మోసం చేశాడు ఏడుస్తున్నారు. అయోధ్యాగమన్ సర్వే పురీం వ్యతిత సజ్జనం. అలా వెళ్తున్నారు. అలానే ఆల్మోస్ట్ అయోధ్య లోపల వరకు వెళ్ళిపోయారు కదా, రాముడు అయోధ్య లోపల వరకు వాళ్ళని వెళ్ళించేశాడు. తర్వాత అర్థమయ్యారు, సరే రాముడి ఆజ్ఞ, అయోధ్య వెళ్ళమని చెప్పి మనకి ఇలా చెప్పకుండా చెప్తున్నాడు, అయోధ్య వెళ్ళండి అని చెప్పాడు. అలా ముఖం కింద ఇలా దుఃఖంలో ఇలా కింద పెట్టుకొని ఇలా నడిచి వస్తున్నాడు.
వాళ్ళని చూసి రాముడితో రాలేదని చూసి వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారు. స్వంసం నీలయమాగమ్య పుత్రధారే సమావృతా అశ్రూణి మూచుర్ సర్వే భాష్పేన విహితానన, చాలా ఏడుస్తున్నారు. దాని తర్వాత ఆహా, ఆ కొండలన్నీ ఎంత అదృష్టవంతులు, ఎంత అదృష్టం చేసుకున్నాయి, నదులన్నీ అన్ని అదృష్టం చేసుకున్నాయి. రాముడిలా నడుస్తూ ఉంటే మంచి మంచి గాలంతా వీస్తుంది, పుష్పాలన్నీ రాముడి కాళ్ళకి మనం అర్చన చేయాలని పుష్పాలు కురిపిస్తాయి, వనాలన్నీ కురిపిస్తాయి, ఋతువులన్నీ రాముడికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆ వనంలో సీతమ్మ ఆ పూలన్నీ చూసి ఈ కొత్త కొత్త పూలన్నీ సీతమ్మ దర్శనం చేస్తుంది. ఆ పళ్ళు అవి ఇవి తిని హాయిగా ఉంటారు. ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళినా అక్కడెక్కడ వాళ్ళకి మర్యాద అంతా ఇస్తారు. రాముడికి ఏ కష్టం రాకుండా సుఖంగా ఉంటాడే, అవన్నీ చూసే భాగ్యం మనకి లేదు. ఒక పని చేద్దాం, ఇప్పుడు కూడా మనం ఏం ఆలస్యం అవ్వలేదు, ఇప్పుడు కూడా రాముడి దగ్గర వెళ్ళిపోదాం. ఈసారి మేము కూడా వస్తాం, బహుశా మేము లేననే మిమ్మల్ని రిటర్న్ పంపించేశాడేమో, మనం కూడా వెళ్దాం. మీరు రాముడికి సేవ చేయండి, మేము సీతమ్మకి సేవ చేస్తాం, మిమ్మల్ని రాముడు చూసుకుంటాడు, మమ్మల్ని సీతమ్మ చూసుకుంటుంది. యుష్మాకం రాఘవోరణ్యే యోగక్షేమం విదాస్యతి సీతానారీ జనస్యాస్య యోగక్షేమం కరిష్యతి అని అంటున్నారు. దాని తర్వాత తవేష పిబతాలోడ్య క్షీణపుణ్యాసుద సుదుఃఖితా రాఘవం వాను గచ్చధ్వం శృతిం వాపి అగచ్చత. ఇక్కడ ఉండలేమే, దశరథ మహారాజునే చంపేసిందే, చంపేంత పని చేసిందే కైకేయి, మనల్ని విడిచిపెడుతుందా? మన పరిస్థితి ఎంతో అర్థం కావట్లేదే. రాముడి లేని అయోధ్య ఎలా ఉందంటే ఒక అందమైన ఒక కాలువ, ఆ కాలువలో చిన్న చిన్న పాములు ఇలా వెళ్తున్నాయి. ఆ పాములన్నిటినీ ఒక గరుడ పక్షి వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుంది? అలా అయోధ్య బాగానే ఉంది, కానీ జీవరాశులు ఏమీ లేవు. అన్నీ ఆ అయోధ్యానికి ఉన్న అందం అంతా రాముడు తీసుకెళ్ళిపోయాడే. రాముడు ఇలా చేసేసాడే. భరతే సన్నిబద్ధాస్మ సౌనికే పశవో యథా. కైకేయి చేతిలో మనల్ని పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడే రాముడు. కషాయవాడి చేతిలో ఆవుని పెట్టేసి వెళ్ళినట్టు మనల్ని కైకేయి చేతిలో పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడే. కైకేయి మనల్ని వదలదే, మనల్ని హింస పెడుతుంది. నష్టజ్వలన సంతాపా ప్రశాంతాధ్యాయ సద్కథ తిమిరా నేను లిప్త తదాసానగరీ బహువు. అగ్నిహోత్రం చేయలేదు, ఏమి చేయలేదు, అందరూ ఏడుస్తున్నారు. అందరూ రాముడినే తలుచుకుంటూ ఏడ్చి 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 కనిపిస్తారు. రాముడు ఏం చేశాడు? రామోపి రాత్రి శేషేన తేనైవ మహదంతరం జగామ పురుషం వ్యాగ్రహ పితురాజ్ఞామనుస్మరన్. రాముడు తలుచుకుంటూ 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 కోసల జనప్రదేశాలన్నీ వెళ్తున్నారు. ఊరు వాళ్ళు ఇప్పుడు సిటీ దాటాడు కదా, ఇప్పుడు అవుట్స్కట్స్లో వెళ్ళారు. కోసల దేశం కింగ్డమ్ చాలా పెద్దది. ఆ రథంలో వెళ్తూ ఉంటే గ్రామాన్ సీతమ్మ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంది. ఇదేంటి అన్నీ చెప్తున్నాడు. గ్రామాన్ కృష్ణ సీమంతాన్ పుష్పితాని వనాని చ. అది ఆ పుష్పం చూడు, ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది, ఇక్కడ మా నాన్న, ఇక్కడ మా వంశంలో ఆయన, అన్ని కథలన్నీ విశ్వామిత్ర వంశ దగ్గర విన్న కథలన్నీ చెప్తున్నాడు. శృణ్వాన్ ఈయనన్ని ఆ వనవాసులందరూ రాముడు రథం వెళ్తుంటే అందరికీ న్యూస్ తెలిసిపోయింది. అందరిదేమాట, చీచీచి కైకేయి ఇలా చేసిందే, చీచీచి దశరథ మహారాజా ఇలా చేశారే, చీచీచి ఇటువంటి గొప్ప కొడుకుని పంపిస్తున్నారే, అయ్యో అని అందరూ ఏడ్చి వందనం చేసి ఇలా పంపిస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ వీధిలో ఇలా నిల్చుంటున్నారు. ఇంటి బయట వచ్చి అవన్నీ రాముడు వాళ్ళ వచనం అంతా వింటున్నాడు. విని ఏం చెప్పలేదు. కథం నామ మహాభాగా సీతా జనకనందిని సదా సుఖేశ్వరిత దుఃఖాయాన్ భవిష్యతి. 3 నదులు దాటాడు. వేదశ్రుతి అనే నది దాటాడు, గోమతి అనే నది దాటాడు, స్యందిక అని ఒక నది దాటాడు. 3 నదులు దాటుతూ అలా ఎలా అంటే ఇలా హైవేలో వెళ్తుంటే నదులన్నీ పాస్ అవుతాయి కదా, అలా ఒక్కొక్కటి పాస్ అవుతుంటే రాముడు ఇక్కడ వనం ఉంది, ఇక్కడే మేము ఇది నేర్చుకున్నాం, అదే నేర్చుకున్నాం, ఇక్కడ వనానికి వేటాడడానికి వెళ్తాం అని చెప్తుంటే సుమంతుడి దగ్గర వెళ్తున్నాడు. కదాహం పునరాగమ్య సరైవ పుష్పితే వనే మృగయాం పర్యటిష్యామి మాత్రాపిత్రాచ సంగత. సుమిత్ర, నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాను అయోధ్యకి? అయోధ్య విడిచిపెట్టి వెళ్తున్నానే, మళ్ళీ నేను అమ్మ నాన్నతో ఎప్పుడు కలుస్తాను? సుమంత్ర, నేను మళ్ళీ వేటలన్నీ ఎప్పుడు ఆడతాను? సీతకి ఇవన్నీ ఎప్పుడు చూపిస్తాను అని అంటున్నాను. అలా అయింది. ఇంకా అయోధ్య దాటే సమయం వచ్చింది. విశాలాన్ కోశలాన్ రమ్యాన్ యాత్వా లక్ష్మణ పూర్వజ అయోధ్యాన్ముఖో ధీమాన్ ప్రాంజలిర్వాక్యమబ్రవీత్.
అయోధ్య ఇంకా దాటుతూ ఉండగా, కోసల దేశం దాటుతూ ఉండగా ఒకసారి తిరిగి రాముడు అయోధ్యకి నమస్కరించాడు. వాడి మాతృభూమి కదా, ఒకసారి నమస్కరించి ఆపృచ్చేత్వాం పరిశ్రేష్టే కాకుస్థ పరిపాలితే దైవతాని చ యాని త్వాం పాలయంత్యా వసంతి చ. అమ్మా, నేను వనవాసానికి వెళ్తున్నాను, నేను తిరిగి క్షేమంగా తిరిగి రావాలని నన్ను అనుగ్రహించు తల్లి, అప్పటి వరకు నువ్వు సురక్షితంగా ఉండు. ఇది మనం చేయాలి విషయం. ఒక 2 నిమిషాలు ముగించేస్తాను. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. మన మాతృభూమి వెళ్ళేటప్పుడు, దాన్ని విడిచి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి నమస్కరించు. చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇది. ఎందుకంటే ఆ మాతృభూమిలో భూదేవి ఉంది, భూదేవి అంశం ఉంది. ఆవిడే కాపాడుతుంది, క్షేమాలన్నీ చేస్తుంది. అందుకే ఆవిడ కూడా ఒక తల్లి. భూదేవి మాతృభూమి, మీ మదర్ ల్యాండ్ యొక్క, మీ ఊరు ఉందా, మీ ఊరు యొక్క. అందుకే ఒక్కొక్కసారి ప్రత్యేకించి తమిళనాడులో ఎక్కువ ఉంటుంది గ్రామ దేవతలు అని. ఎప్పుడు ఆడవాళ్ళే ఉంటారు. ఈ అమ్మవారు, ఆ అమ్మవారు అని కొత్త కొత్త పేర్లు అన్నీ ఉంటాయి. ఆంధ్ర సైడ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ అమ్మ, ఈ అమ్మ, కాటేరమ్మ, అలా ఇలా ఏమేమో ఉంటుంది కదా. ఆ అమ్మ, మహేశమ్మ, గ్రామ దేవతలు వీళ్ళు. ఆ ఊరుకి దేవత భూదేవి అంశమే. వైష్ణవులం మనం భూదేవిలానే చూడాలి. ఎందుకంటే భూదేవి అంశం. రాముడు భూదేవికి నమస్కరిస్తున్నాడు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. నాకు తెలుసు ఒక ఆయన వైష్ణవుడే. నేను ఫస్ట్ కంపెనీ కాగ్నిజెంట్లో పనిచేసేటప్పుడు ఆయన కొలీగ్, వాళ్ళు కూడా వైష్ణవులే. శ్రీమద్ రామాయణం బాగా పారాయణం చేసి ఆయన కాగ్నిజెంట్ రిజైన్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ డే అని కలిశాను. కలిసి ఇంకా ఆయన వేరే కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది. కలిసేటప్పుడు మా బిల్డింగ్ని ఒకసారి నమస్కరించాడు. వెళ్ళేటప్పుడు లాస్ట్ డే ఇంకా మళ్ళీ రాము అన్నప్పుడు ఒకసారి నమస్కరించాను. ఏంటి స్వామి ఎందుకు నమస్కరించాను అని. ఇన్ని రోజులు అన్నం పెట్టింది కదా, కృతజ్ఞత, ధన్యోస్మి అని చెప్తున్నాను. ఆ భావం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఆయన చెప్పారు, రాముడు అయోధ్యను నమస్కరించాడు కదా, అలా నేను నమస్కరిస్తున్నాను. అదే విషయం. ఎందుకంటే అయోధ్య అని ఒక దేవత ఉంది నిజంగానే. రఘువంశంలో కాళిదాసు చెప్తాడు. ఇది వాల్మీకి ఇంకో రామాయణం రాశారు, ఆనంద రామాయణం అని. మీకు తెలుసుకుంటుంది. వాల్మీకి ఒక శిష్యుడు మొదటి సర్గలో వస్తుంది. భరద్వాజ మహర్షి అని ఆయనకి చెప్తూ ఉంటాడు కదా, ఈ తమసానిది ఎంత బాగుంది, అప్పుడే ఇది ఆ పక్షి పడుతుంది, మాని జాత ప్రతిష్టాత్మం అని అంటారు కదా. ఆ భరద్వాజ మహర్షికి ఇంకో కొన్ని రహస్యాలని చెప్తారు. అదే ఆనంద రామాయణం అని. దాంట్లో ఒక సర్గలో ఒక విషయం ఉంది. ఈ కుశవతిలో ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా, అయోధ్య మొత్తం ఇదైపోయింది, భూత్ బంగ్లాలాగా అయిపోయింది అని. ఈ కుశవతి అని వేరే రాజ్యం, వేరే క్యాపిటల్ చేసుకున్నాడు కుషుడే పెద్దవాడు, లవుడు చిన్నవాడు. లవ కుశులు అంటున్నాం కానీ కుషుడే పెద్దవాడు. కుశవతి అనే నగరంలో ఇది అడిగితే ఒకరోజు రాత్రి కల్లో అయోధ్యాదేవి వస్తుంది. ఇది కాళిదాసు వర్ణన చేశాడు రఘువంశం 6వ సర్గలో. ఏమంటుందంటే, బాబు సూర్యవంశానికి నగరం భూమి నేనే, ఎంతో మీ పూర్వులందరూ ఇక్కడే రాజ్యం వెళ్ళారు, నువ్వు నన్ను వదిలేసి నువ్వు అక్కడెక్కడో వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంది తెలుసా ఇప్పుడు నగరం. పిశాచాలు అవన్నీ భూతాలన్నీ వచ్చేసాయి, ఎవరు లేరు, అగ్నిహోత్రం జరగట్లేదు, వేదపారాయణం జరగట్లేదు, ధర్మాలు జరగట్లేదు, అన్నీ క్రూరమైన మృగాలన్నీ వచ్చేసాయి, పాపాలన్నీ జరుగుతున్నాయ్యా. మీ వంశం యొక్క నగరం అయ్యా ఇది, ఈ భూమిని నువ్వే కాపాడు, నీ క్యాపిటల్ని అర్జెంటుగా షిఫ్ట్ చేయి అయోధ్యకి అంటే అప్పుడు షిఫ్ట్ చేస్తాడు. కాబట్టి అయోధ్యాను దేవి ఉంది అని వాల్మీకే రుజువు చేసి చూపిస్తాడు. కాబట్టి అలా ఆయన నమస్కరించి దాని తర్వాత గంగా తీరం వర్ణన చాలా ఆశ్చర్యమైన వర్ణన, తర్వాత చెప్తాను అది. దాని తర్వాత అలా వచ్చారు. అక్కడ ఒక వృక్షం, ఇంగుదేవి వృక్షం అని ఒక వృక్షం, దాని కింద రాముడు రెస్ట్ తీసుకుంటుండగా శృంగిబేరపురం అనే చోటుకు వచ్చారు. అక్కడ రాగానే తత్ర రాజా గుహో నామ రామస్యాత్మ సమత్సగ నిషాదజాత్యో బలవాన్ సపితశ్చేతి విశ్రుత. ఇలా నిషాదరాజు అయిన గుహుడు రాముడికి సఖుడు అని అంటున్నారు. రాముడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటున్నారు. ఆత్మ సమస్సగ, రాముడు తన ప్రాణం కంటే ఎక్కువ ఇష్టం అటువంటి ఒక సఖుడు. అటువంటి సఖుడైన గుహుడు
రాముడిని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి శృంగిబేరపురం అనే విషయంలో ఇక్కడ వచ్చింది. రీసెంట్గా శృంగిబేరపురంలో లాస్ట్ ఇయర్ తెలుసో తెలియదు మీకు పెద్ద ఒక విగ్రహం ఆవిష్కరించారు తెలుసా? రాముడు గుహుడిని ఆలింగనం చేసుకున్న ఒక విగ్రహం, ఆలింగనం పెద్ద స్టాచ్యూ శృంగిబేరపురంలో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ చేసింది. అది ఒక పిల్గ్రిమేజ్ సైట్లా డిక్లేర్ చేసింది. ఎందుకంటే రామాయణంలో ఉంది కదా, అది గుహుడి రాజ్యం. అది అంటే ఈ కోయ జాతికి చెందినవాడు గుహుడు అనేవాడు, నిషాదరాజుడు అని అంటారు రాజు. కాబట్టి అక్కడ గుహుడిని కలుసుకున్నాడు. ఒక మంగళమైన ఘట్టం దగ్గర ఆపడానికే ఇంత దూరం చెప్పాడు. ఇంకా విస్తారం ఇక్కడ నుంచి చాలా చాలా అత్యాశ్చర్యమైన విషయం. గుహుడి రాముడి సఖ్యం, గుహుడిని రాముడు అనుగ్రహించడం, ఆలింగనం చేసుకుంటాడు. రామాయణంలో ఇద్దరు ముగ్గురికే రాముడు ఆలింగనం దొరికింది. ఒకటి గుహుడికి, ఒకటి విభీషణుడికి, ఒకటి సుగ్రీవుడికి, ఒకటి ఆంజనేయుడికి. ఇవి నలుగురికే దొరికింది, మీకు ఎవరికి దొరకలేదు. కాబట్టి అలాంటి స్నేహితుడు గుహుడు. గుహుడి పట్ల రాముడి సౌశీల్యం ఎలా ఉందో వచ్చే సంచికలో మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణార్థయే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం ఏవమేతత్ పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తువః ప్రవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్తతాం లాభశ్చేషాం జయశ్చేషాం కృతశ్చేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయే సుప్రతిష్ఠితः కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవः శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రేష్ఠ వర్ధతాం చతుర్ముఖేశ్వరముఖైః పుత్రపౌత్రాదిశాలినే నమః సీతాసమేతాయ రామాయ గృహమేదినే జయతి యతిరాజసూక్తిः జయతి ముకుందస్య పాదుకాయుగళి తదువేదనాస్త్రివేదీ మమధ్యయంతో జయంతి భూషంతః కవితార్కికసింహాయ కళ్యాణగుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంతగురవే నమః. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిన్మహీషాः గోబ్రాహ్మణేభ్యः శోభస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్.